네, 여러분 안녕하십니까? 한국지역정보개발원과 나우만 재단에서 함께 개최하는 제4차 산업혁명 AI 제3차 정기 세미나 시간이 돌아왔습니다. 오늘은 인공지능과 개인정보 보호라는 주제로 지금부터 2시간 동안 함께 하시겠습니다. 첫 번째로는 오늘 행사를 공동으로 주최하는 한국지역정보개발원과 프리드리히 나우만 재단에서 개회사, 환영사 하는 모두 영상을 준비해 주셨습니다. 첫 번째는 한국지역정보개발원의 박병호 부원장님의 동영상을 먼저 보시겠습니다. 예, 여러분 반갑습니다. 한국지역정보개발원 부원장 박병호입니다. 오늘 4차 산업혁명 3차 정기 세미나에 참여해 주신 모든 분들께 우리 오늘 대표해서 감사 말씀을 드립니다. 또한 오늘 행사를 공동 개최해 주신 나우만 재단에도 감사드립니다. 코로나19가 지속되고 있어서 여러분을 직접 만나 세미나를 개최하고 싶지만 아쉽게도 1차, 2차에 이어서 이번에도 온라인 세미나를 개최하게 되었습니다. 우리 원은 디지털 혁신을 선도하는 지역정보화 전문기관으로서 디지털 정보 서비스뿐만 아니라 4차 산업혁명 기술을 활용한 다양한 활동을 펼쳐오고 있습니다. 이러한 측면에서 오늘 세미나는 인공지능 활용에 있어 가장 화두가 되고 있는 개인정보 보호에 대해서 다루려고 합니다. 첫 번째 발표인 빅데이터 활용과 개인정보 보호법에서는 개인정보의 범위, 가명정보 및 익명정보 활용 사례, 마이데이터 제도 등을 다룰 예정이며 두 번째 발표인 인공지능과 개인정보 보호에서는 개인정보 보호법제의 주요 내용과 인공지능 도입 한계로서 개인정보 보호에 대해 다룰 예정입니다. 발표 이후 2부에서는 토론과 실시간 질의 답변이 준비되어 있으니 적극적인 참여를 통해 풍성한 논의가 이루어지기를 바랍니다. 아울러 본 행사에 대해 의견과 다양한 피드백을 주시면 적극적으로 반영하여 남은 4차 세미나를 더욱 알차게 만들어 나가도록 하겠습니다. 1차, 2차 세미나에 많은 분들이 참여하여 성공리에 세미나를 마칠 수 있었는데 3차 세미나에서도 많은 분들이 적극 참여해 주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 오늘 행사에 참여해 주신 모든 분과 관계자 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 감사합니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Friedrich Naumann Foundation Korea, the FNF, I would like to warmly welcome you to this third event focusing on AI and data protection. We are in the middle of a series of online events jointly organized by CLID and Friedrich Naumann Foundation. Again, this event has to be conducted under Corona conditions, but we are very optimistic that we will continue to make the best out of the situation. The first 2 sessions of this series were encouraging, and I'm sure that we will be able to sustain the interest of our participants. In the next 2 hours we will discuss 2 key issues in the field of the 4th Industrial Revolution and its impact on economy, society and the individual. AI and data protection. The topic implies quite some dilemmas that need to be discussed. One is, for example, AI within the 4th Industrial Revolution and many other contexts. A functioning and effective digitalization needs as much data as possible. On the other hand, we have the interests and needs of those who should benefit. Society as a whole with all its individuals. So how can we bring together the extensive collection of data with privacy and data protection? The strategy to master this dilemma is not to see AI as the problem, but rather as a source of opportunities to solve it. In the next 2 hours, we will discuss this challenging topic with a concrete view on solution-oriented strategies. My foundation is based in Germany. Since 1987,
we have been working in the Republic of Korea and since 2004 in the DPRK in the north of the peninsula. We organize knowledge exchange and exchange of experience in the areas of smart city, fourth industrial revolution and unification. FNF Korea enjoys the privilege to work together with CLID since 2017, and since then we have successfully co-organized many seminars and workshops to promote digital transformation with need of the citizens in the center of our focus. By discussing today about the AI and data protection, we will not only speak about achievements and opportunities, but also strategies for present problem solutions and means to avoid them coming up in future again. We will listen to two very relevant presentations which reflect on practical aspects, research and the needs of all stakeholders. Please feel encouraged to engage in the discussion. Your contributions have a key function for a sustainable success. My deepest thanks go to CLID, the experts of the afternoon, and especially to all of you for your participation in this event. I'm looking forward to the next 2 hours and thank you very much for your attention. All the best for you. 네, 지방자치단체에서 지금 110분 정도 되시는 분들이 접속해 계십니다. 대단히 감사하고요. 더 많은 분들이 들어오셔서 적극적으로 행사에 참여해 주시기 바랍니다. 저는 오늘 사회를 맡은 고려대학교 정보보호대학원의 권헌영 교수입니다. 저는 법학을 전공하고 융합전공인 분야에 공학하시는 분들과 함께 공부하고 있습니다. 공무원 여러분들에게는 데이터 관련 법을 제정하여서 여러분들의 업무를 조금 피곤하게 했을 수도 있는데요. 공공데이터 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 초안을 연구했고 또 올 연말에 시행될 데이터 기반 행정 활성화법도 제가 연구해서 준비했습니다. 오늘 여러분들과 함께 나눌 주제는 인공지능의 문제인데요. 이 인공지능의 문제는 인공지능을 활용하기 위해서는 반드시 법적 근거를 확보해야 되는데 가장 대표적인 문제가 바로 개인정보 보호의 문제입니다. 이런 문제 때문에 현 정부 들어서 오랜 동안 사회적 논의를 거쳐서 개인정보보호법, 정보통신망법, 그리고 신용정보법 이 세 가지 법을 개인정보보호 분야의 대표적인 법률들인데 법을 개정했습니다. 우리가 이 법을 데이터 3법이라고 이름 지어서 불렀는데요. 오늘은 그 데이터 3법이 제정된 이후에 인공지능 활용과 어떤 관계를 갖게 될 것인지에 대해서 두 분의 발표자를 모시고 전문적인 의견을 청해 듣도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째는 법무법인 바른의 전승재 변호사님. 전승재 변호사님은 공학 전공으로 카이스트에서 공부를 한 이후에 로스쿨에서 변호사 자격을 취득하시고 법무법인 바른에서 활동하시면서 공학 박사 학위로 또 프라이버시하고 정보보호 분야의 학위를 취득하신 분이십니다. 굉장히 전문가이신데요. 우리 전승재 변호사님의 발표를 먼저 청해 듣도록 하겠습니다. 청취자 여러분들께서는 보시면서 의견이 있으실 경우에는 계속해서 댓글을 통해서 질문을 제시해 주시면 저희가 그것을 이따 종합토론 시간에 함께 답변해 드리고 토론하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 전승재 변호사님 발표를 청해 듣겠습니다. 예, 안녕하십니까. 소개받은 전승재입니다. 예, 저는 이번에 개정된 데이터 3법에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 그 데이터 3법이 2018년 11월 15일에 국회에 발의가 됐습니다. 그 18년 초에 해커톤 행사에서 우리나라 정보보호 규제가 EU GDPR에 비해서도 상당히 엄격하다. 그래서 적어도 GDPR 수준으로는 데이터 활용을 보장해주는 길을 제도적으로 찾아둘 필요가 있겠다라는 논의가 18년 상반기 해커톤에서 있었습니다. 그리고 18년 11월 15일에 그 법안 개정안이 발의가 되고요.
19년 내내 국회에서 통과가 되지 못하다가 20년 1월에 국회 본회의를 통과합니다. 올해. 그리고 올해 2월에 공표가 되고 6개월 후 시행한다라고 해서 올해 8월 5일에 시행이 됐습니다. 그래서 시행된 지 얼마 안 된 법률입니다. 네, 개인정보에 해당하면 어떤 규제가 가해지나에 대해서 먼저 보겠습니다. 데이터 3법이란 데이터에 포함된 개인정보를 보호하는 개인정보보호법, 그리고 정보통신망법, 신용정보법을 가리킵니다. 법률상 개인정보에 해당하면 여러 가지 규제가 가해집니다. 개인정보 처리 목적을 정보 주체가 알 수 있도록 투명성을 보장을 해야 되고요. 그 목적 달성을 위해서 필요한 개인정보를 최소한의 범위 내에서만 처리를 해야 됩니다. 그리고 목적을 벗어난 개인정보 처리는 이 개인정보보호법에 의해서 금지가 됩니다. 개인정보를 수집할 때는 정보 주체의 동의를 받아야 됩니다. 여기서 동의는 명시적 사전 동의여야만 한다. 그 개인정보 처리에 들어갈 때 동의를 먼저 받아야 된다라고 해서 옵트인이라고 합니다. 그런 절차적 규제가 따릅니다. 동의 없이 개인정보를 수집할 수 있는 예외 사유도 있기는 합니다. 근데 그런 예외 사유는 법령 근거가 있는 경우, 법에 따라 처리하는 경우, 그 외에 여러 가지 사유가 있긴 한데 상당히 사문화되어 있다고 할 정도로 범위가 좁습니다. 이렇게 동의에 대한 규제가 상당히 엄격하다 보니까는 대법원이 숨통을 틔워주기도 했습니다. 정보 주체가 이미 공개한 개인정보, 즉 홈페이지에 올린 프로필이나 SNS에 쓴 글 같은 그런 정보들은 이제 활용을 금지했을 때 얻어지는 보호 이익에 비해서 처리했을 때 얻어지는 이익이 클 경우에 법익 형량을 해서 묵시적 동의도 적법할 수 있다라는 그런 판결이 몇 년 전에 나왔습니다. 수집된 개인정보를 제3자에게 제공할 때에도 정보 주체의 사전 동의를 받아야 됩니다. 한편 예를 들어 하청업체 등한테 처리 위탁을 할 경우에는 동의를 안 받아도 됩니다. 그래서 실무에서는 제3자 제공 동의를 받아야 되냐 아니면 위수탁 고지만 하면 되냐, 이것이 자주 쟁점이 됩니다. 왜냐하면 서비스 중간에 그 고객한테 동의를 받는다는 것이 워낙 현실적으로 어려워서 그렇습니다. 개인정보를 특정 목적으로 처리할 테니 수집 동의를 해달라라고 해서 동의를 받았습니다. 그러면 동의를 받아서 쓸 때는 그 수집한 동의 범위 안에서만 써야 됩니다. 이것도 상당히 큰 규제입니다. 예를 들어서 오픈마켓에서 상품 배송 상태를 알려줄 목적으로 이메일 주소를 수집했다고 하겠습니다. 개인정보보호법에 따르면 그 이메일 주소는 그 다른 목적, 예를 들어서 마케팅 목적으로 쓸 수 없을 겁니다. 원칙적으로는요. 다만 이게 동의 예외 사유에 해당되느냐, 이게 쟁점이 됩니다. 예를 들어서 미국에서는 그런 규제가 상당히 완화되어 있습니다. 저 중간에 있는 사진에 보시면 이베이가 저한테 당신이 본 저 스피커 상품이 1,099달러에서 999달러로 할인 행사 중이니까는 지르세요라고 알림 이메일을 보내주고 있습니다. 이처럼 당해 개인정보 처리자 이베이가 자사의 기존 고객인 저한테 상품이나 서비스를 소개하는 것을 퍼스트 파티 마케팅이라고 합니다. 미국에서는 저는 퍼스트 파티 마케팅 목적의 개인정보 활용을 대체로 인정을 해주고 있습니다. 그러니까 이베이가 저한테 저런 메일을 보낸 거죠. 우리나라에서는 저것이 그동안에는 별도의 광고 전송 명시적 동의를 받지 않으면 어렵다라고 하는 견해가 지배적이었습니다. 기존 법엔 그랬습니다. 그런데 이번에 개정된 개인정보보호법에서는 그런 개인정보 활용 범위를 지나치게 옥죄한다라는 지적이 있어서 당초 수집 목적과 상당한 관련성이 있는 범위 내에서 개인정보의 추가 처리가 허용된다라는 규정을 만들어줬습니다. 그러면 저런 퍼스트 파티 마케팅이 상당한 관련성이 있는 범위 내냐에 대해서는 지금부터 해석이 분분할 것인데요. 외국 선례를 이제 참조를 하면은 어느 정도 허용될 소지도 있지 않을까라고 예상이 됩니다. 한편 개인정보를 가명 처리를 해서 가명정보로 만들면은 일정한 요건 하에서 동의를 안 받아도 됩니다. 그러니까 동의 규제에서 벗어날 수 있는 길이 바로 가명 처리입니다. 자세한 내용은 뒤에서 살펴보겠습니다. 그러면 익명정보는 무엇이냐? 익명정보가 되면은 개인정보보호법 적용 자체를 안 받습니다. 개인정보가 아닌 게 되기 때문입니다. 네, 이것도 뒤에서 자세히 살펴보겠습니다. 네, 먼저
여기서부터 본론입니다. 어디까지가 법률상 개인정보인지 살펴보도록 하겠습니다. 개인정보는 이렇게 정의됩니다. 그 자체로서 개인을 알아볼 수 있는 정보 또는 다른 정보와 쉽게 결합해서 개인을 알아볼 수 있는 정보, 즉 개인 식별이 가능한 정보는 법률상 개인정보에 해당이 됩니다. 유럽의 GDPR에서도 이런 식별 가능성, identifiable이 개인정보의 핵심 요건으로 규정되어 있습니다. 개인정보의 예시를 보겠습니다. 그 자체로서 개인을 알아볼 수 있는 정보의 대표적 예시는 얼굴과 이름입니다. 그 자체로 말 그대로 개인을 알아볼 수가 있죠. 그러면 다른 정보와 쉽게 결합해서 개인을 알아볼 수 있는 정보가 무엇이냐? 그 대표적 예시는 바로 지문입니다. 지문. 저 지문, 이 손가락이 무늬를 봐서는 누구 건지 맨눈으로 봐서는 도저히 알 수가 없습니다. 다만 지문 감식기에 갖다 대고 지문 데이터베이스와 대조를 하면 누구 건지 알 수가 있습니다. 주민등록번호처럼 개인별 부여된 고유번호도 마찬가지입니다. 개인식별 용도로 고유번호를 쓸 수가 있고요. 전화번호나 유심번호 같이 기기의 고유번호도 그 기기의 주인이 가입자 누구인지를 통신사는 알고 있기 때문에 개인정보로 볼 수가 있습니다. 이처럼 개인정보는 특정 데이터가 한 명의 개인과 1대1 대응되고, 즉 특정 개인을 싱글 아웃 해낼 수 있고, 데이터와 특정 개인이 연결이 될 수 있고 링크업을 하고, 특정 데이터로부터 특정 개인을 추론할 가능성이 있다, 인퍼드라는 특성을 가집니다. 이 중에서 1대1 대응된다는 싱글 아웃 속성이 상당히 의미가 있는데요. 뒤에서 계속 언급을 하겠습니다. 다른 정보와 쉽게 결합해서 개인을 알아볼 수 있는 정보가 개인정보라고 하면 도대체 얼마나 쉽게 결합을 할 수 있어야지 여기에 해당되는지가 개인정보인지가 관건입니다. 똑같은 데이터라 하더라도 정보를 많이 가진 자의 눈에서 보면 기존에 가진 다른 정보와 결합해서 개인을 알아볼 가능성이 커지기 때문입니다. 예를 들어서 환자의 이름표를 뗀 엑스레이, CT, MRI 사진의 경우에는 어떨까요? 사람마다 뼈나 장기 모양이 조금씩 다르게 생겼을 수도 있을 겁니다. 그래서 싱글 아웃할 수도 있겠죠. 다만 이것이 지문처럼 개인을 알아볼 수 있는 인프라가 아직 안 갖춰져 있을 뿐입니다. 미래에는 갖춰질 수도 있겠죠. 아닐 수도 있고요. 이런 엑스레이 사진 등을 촬영한 의료기관의 관점에서는 그 환자의 진료 기록이 있으니까는 해당 환자가 누구지 당연히 알아볼 수가 있습니다. 이와 다르게 이 엑스레이 등 사진을 가지고 의료 인공지능을 만들면 이거를 암 진단하고 뭐 병리과 의사의 눈을 알고리즘으로 대체하고 할 수가 있겠죠. 그런 의료 인공지능 알고리즘을 개발하는 회사가 저런 환자 이름표 뗀 엑스레이, CT, MRI 사진을 제공받았을 때 개인정보일까요? 그 업체의 관점에서는 이거는 어느 환자의 사진인지 도저히 알 방법이 없을 겁니다. 그냥 인공지능 학습 데이터일 뿐이죠. 이런 개인정보 해당 여부는 누구의 눈으로 보느냐에 따라, 의료기관 눈으로 보느냐 또는 인공지능 개발업체 눈으로 보느냐에 따라, 누구의 관점으로 보느냐에 따라서 개인정보 해당 여부가 달라질 수가 있습니다. 이번 개인정보보호법 개정 조항에서는 결합에 필요한 다른 정보의 입수 가능성을 고려해야 된다라고 아예 명문화를 했습니다. 아까 그 사례에서 그 엑스레이 사진 가지고 환자를 식별하려면 진료 기록이 있어야 되는데 그 진료 기록을 의료기관은 당연히 가지고 있지만 의료 인공지능 개발업체는 가지기가 어렵겠죠. 입수 가능성이 뭐 규범적으로 없다고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 의료법상 진료 데이터는 외부로 나가는 게 외부로 나가는 게 금지되기 때문입니다. 그런 경우에는 그 인공지능 개발업체의 관점에서 쟤는 개인정보가 아닐 수도 있는 겁니다. 한편 이 법이 만들어지기 전에 구법 시절에는 해석 다툼이 있었습니다. 첫 번째 견해는 2011년에 나온 하급심 판결인데요. 결합에 필요한 다른 정보를 구하기 쉬운지 어려운지와는 상관없이 데이터의 속성만 봐서 결합이 가능하다면 개인정보에 해당한다 라는 판례가 하나 나왔습니다. 저것이 그 증권통 사건이었습니다. 증권통이라는 스마트폰 앱을 개발한 그냥 벤처기업입니다. 그 벤처기업 관점에서 그 앱 이용자의 유심번호를 수집했는데 그게 개인정보냐가 쟁점이 된 사건이었습니다. 그런데 이 판결에서는 구하기 쉬운지 어려운지 상관없이 그 증권통 개발업체가
그 유심 번호와 개발자 매핑되는 그 정보를 통신사한테 받을 수 있는지 없는지 입수 가능성에 상관없이 개인정보에 해당한다라고 해버리는 바람에 업계에서는 이런 보수적 해석이 자리 잡게 됐습니다. 통신사, 구글, 국정원 그 정도 되는 뭐 굉장한 소위 빅브라더쯤 되는 기관의 관점에서 결합에 필요한 정보를 입수할 수 있는 그런 데이터라 하더라도 어쨌든 결합은 가능하니까는 개인정보에 해당할 수도 있겠네. 그럼 어지간하면 개인정보이겠네 하는 보수적인 해석이 통용이 되게 됩니다. 문제는 개인정보의 범위가 넓어지면은 바로 동의에 발목이 잡힌다는 거죠. 개인정보가 아닌 것 같은 데이터인데 개인이랑 조금이라도 상관이 있으니까는 해당 정보 주체의 동의를 받아라 라고 하면 서비스를 사실상 못하게 되는 경우도 많습니다. 그래서 정부가 그 증권통 판결을 뒤집는 새로운 해석을 2016년에 발표를 합니다. 저 16년에 나온 그 비식별 가이드라인의 부록으로 첨부된 해설서인데요. 저 해설서에 이렇게 써 있습니다. 해당 정보를 처리할 수 있는 자의 입장에서 개인 식별성을 따져야 하고 결합에 필요한 정보에 합법적으로 접근, 입수할 수 있어야 한다. 이렇게 입수 가능성이 필요하다는 견해를 정부에서 발표를 했습니다. 그런데 2011년에 저 증권통 판결이 너무 유명해지는 바람에 16년도 정부의 해설서로도 종전의 해석을 완전히 밀어내지 못했습니다. 그런 해석 다툼을 어떻게 보면 끝내기 위해서 이번 개정법에서는 입수 가능성 요건을 아예 명문화를 했습니다. 개정법상 입수 가능성 요건을 고려하면 엑스레이 사진이 학습 데이터로서 인공지능 개발 업체한테 전달되는 경우 그 업체 관점에서는 개인정보가 아닐 수도 있겠죠. 개인을 알아보기 위해서 진료 기록을 입수할 가능성이 없기 때문입니다. 그 개인 결합에 필요한 다른 정보, 진료 기록을 입수할 가능성이 없기 때문입니다. 한편 구법 시절 하급심 판결에 따르면 그 증권통 판결에 따르면 입수 가능성을 불문한다라고 하니까는 의료기관의 눈으로 개인정보인 이 엑스레이 사진은 잘못하면은 저 의료 인공지능 개발업체의 눈에서도 똑같이 개인정보일 수가 있는 겁니다. 그러면 엑스레이 사진 찍을 때 환자한테 이거 인공지능 개발 목적으로 씁니다라고 별도 동의를 받아 두었어야만 그 목적으로 쓸 수가 있는 거죠. 근데 그런 동의 우리가 엑스레이 사진 찍으면서 한 번도 동의한 적이 없죠. 참고로 외국에서도 그런 구체적 타당성에 맞게 개인정보 규제를 운영을 하고 있습니다. 유럽에서도 우리나라 개정법처럼 누구 관점에서 보느냐에 따라 개인정보 해당 여부가 유동적일 수 있다라고 해석을 하고 있습니다. 미국에서는 의료부문 히파 프라이버시 룰에서 18개 식별자를 떼면은 산업적 활용이 가능하다라는 조항을 아예 특별법으로 넣고 있고요. 일본의 경우에는 또 개인정보 보호법을 2015년에 개정을 하면서 또 법률상 개인정보 해당 범위를 상당히 좁혀놨습니다. 그래 저런 인공지능 개발자 관점에서 엑스레이 사진 같은 건 개인정보 해당 안 할 수 있도록 법을 일본이 개정을 한 바 있습니다. 지금까지 개인정보에 해당하기 위한 요건 중에 입수 가능성에 대해서 자세하게 설명을 드렸습니다. 그 이유는 가명정보도 바로 그 연장선상에 있기 때문입니다. 가명정보도 개인정보의 일종입니다. 가명정보란 개인을 알아보기 위해서 원 개인정보로 복원하기 위해서 필요한 결합정보, 그 결합정보를 매칭 테이블이라고 하는데요. 이 매칭 테이블이 있어야만 개인을 알아볼 수 있는 정보입니다. 우리는 코로나 덕분에 가명정보 개념에 상당히 익숙해졌습니다. 확진자 번호가 바로 가명정보의 일종입니다. 확진자 번호는 오직 한 명의 환자한테만 붙는 고유값이죠. 그래서 싱글 아웃합니다. 예를 들어 31번 환자만 가지고는 그 사람이 누군지 알 수는 없습니다. 다만 31번 환자의 동선이 어떻다, 이 사람이 다른 몇 번 환자한테 옮겼다라고 하는 정보는 그런 행태 분석은 가능하죠. 현장에서는 이 표에서 보는 것처럼 개인 식별자를 일방향 암호화, 주로 해시값을 취해서 가명 처리하는 방법을 흔히 사용합니다. 이런 일방향 암호화 알고리즘을 가지고는 원문을 역산할 수가 없죠. 핵시값만 보고는 원문을 역산할 수가 없기 때문에 암호문인 가명만 봐서는 본명을 알 수가 없는 겁니다. 매칭 테이블을 그럼 가진 사람의 관점에서는 가명 정보는 개인정보 원문으로 되돌릴 수가 있습니다. 저 화면에서 보이는 저 표, 이렇게 해시값과 원문이 1:1 대응되는 저 표를 가지고 있는 사람의 관점에서는 저 해시값만 알아도 원문으로 복원을 할 수가 있으니 가명 정보겠죠.
그런데 앞에 있는 개인 식별 정보를 떼버리고 해시값만 제3자한테 제공을 한다면 그 제3자가 매칭 테이블을 안 갖고 있으니 개인 식별을 할 수가 없겠죠. 누군지 모르는 말 그대로 해시값일 뿐입니다. 이렇게 가명 정보는 이제 말 그대로 매칭 테이블에 대한 입수 가능성을 통제함으로써 개인 정보이기도 했다가 마치 개인 정보가 아닌 것처럼 개인을 못 알아보기도 했다가 할 수 있는 그런 그 그레이 에리아에 있는 정보입니다. 한편 이런 경우도 있을 수 있습니다. 매칭 테이블을 꼭꼭 잘 숨겨놨어도 가명 처리가 불충분하면 개인이 드러나는 경우가 있습니다. 뭐 얼마 전에 있었던 사건인데요. 코로나 초기에 태양군의 몇 번 확진자가 국가대표 펜신 선수였다. 뭐 어떤 헝가리 국제대회에 나갔다 왔었다. 뭐 펜션에 갔었다. 그런 뉴스가 난 적이 있었습니다. 그러면은 그런 특이한 조건에 들어가는 그 선수를 딱 특정을 할 수가 있겠죠. 그러면 가명 정보가 아닙니다. 이거는 마치 해시 처리를 해서 가명화를 했는데 그 해시 값을 원문으로 해킹 가능한 것처럼 딱 그 가명 처리된 정보만 가지고 누구를 알 수가 있게 되면 쟤는 충분한 가명 처리가 아닙니다. 저거는 가명 정보로 볼 수가 없습니다. 네, 요약을 하면 가명 정보는 매칭 테이블에 접근할 권한, 즉 입수 가능성을 통제를 해서 개인 식별성이 있거나 없도록 만들 수 있는 그런 개인 식별 상황을 통제할 수 있는 특수한 유형의 개인 정보입니다. 개인 정보의 일종이긴 하죠. 특수한 유형이라는 겁니다. 종전 법률에서는 저런 가명 정보까지 일률적으로 개인 정보로 봤습니다. 근데 개정법은 저런 가명 정보의 통제 가능성에 지목을 해서 활용상의 특례를 인정을 해주고 있습니다. 그게 뒤에서 살펴볼 그 과학적 연구 목적으로 동의 안 받고 처리할 수 있다입니다. 참고로 말씀드리면 그럼 익명 정보는 무엇이냐? 익명 정보는 매칭 테이블이 아예 존재하지 않는 데이터입니다. 즉 익명 정보와 특정 데이터 간에는 1대1 대응 관계 자체가 존재를 하지가 않습니다. not single out한 데이터입니다. 익명 정보는 특정 한 명의 개인한테 귀속되는 정보가 아니기 때문에 저거를 가지고는 개인을 도저히 알아볼 수가 없습니다. 결합정보 입수 가능성이 규범적으로 통제된 개인정보가 가명정보다라는 표현을 쓰고 있습니다. 여기서 규범적이라는 얘기를 설명을 드리겠습니다. 매칭 테이블은 법률상 계약상 비밀로 관리를 해야 됩니다. 규범적으로 통제된다는 말의 반대말은 기술적으로 원천 봉쇄한다라는 말입니다. 가명 정보가 되기 위해서는 원천 봉쇄까지는 요구를 하지 않습니다. 왜냐하면 가명 처리를 웬만큼 하더라도 해킹에 의해서 개인이 식별될 가능성을 제로로 없애지는 못하기 때문입니다. 그거는 사고, 액시던트의 영역이죠. 그런 경우에 사고가 났을 때 해커를 처벌하고 개인이 식별되어 버린 그 데이터를 파기를 하고 또 그 사이에 관리감독 과실이 있는지 법적 책임을 묻고 그런 게 필요한 거지, 애초부터 그 가명 정보를 재식별 못하게, 그러니까 재식별 해킹이 당하지 않게 기술적으로 원천 봉쇄할 것까지 요구하진 않습니다. 네, 여기 예시를 또 하나 설명을 드릴 텐데요. 지금 현재 우리 생활 주변에서 가장 널리 활용되는 가명 정보가 바로 QR코드 전자출입 명부입니다. 식당이나 카페 등등 갈 때 저 QR코드 찍으시잖아요. 저 QR코드는 이용자가 개인별로 고유한 QR코드 값을 네이버나 카카오 등 발급업체에서 발급을 받습니다. 그 QR코드는 개인별 고유한 값이기 때문에 싱글 아웃하죠. 가명 정보입니다. 그 QR코드 주인이 누군지 정보는 네이버나 카카오 같은 발급사는 알고 있습니다. 네이버나 카카오 관점에서는 개인정보입니다. 그런데 그 매칭 테이블을 절대 제3자에게 알려주지가 않습니다. 예를 들어서 제가 식당에 가면서 QR코드를 찍어도 식당에는 그 QR코드 값만 기록이 되지 식당 주인한테 이 QR코드 주인이 나다라는 사실을 네이버와 카카오에서 절대 알려주지를 않습니다. 그리고 QR코드는 15분 만에 한 번씩 바뀌는 일회용 코드죠. 그러면 전국 식당 주인들이 다 모여가지고 자기네들 명부를 이렇게 한꺼번에 모아서 대조를 해봐도 이 QR코드 쓰는 사람이 이 식당도 가고 저 식당도 가고 그런 식으로 추적을 할 수가 없습니다. 가명 정보입니다. 근데 저 매칭 테이블이 공개되는 때가 언제냐? 제가 예를 들어 코로나에 걸렸다고 확진 판정을 받으면은 보건당국에서 네이버나 카카오한테 요청을 합니다. 이 사람이 누구냐? 최근 2주 동안 그 어느 식당에서 QR코드를 찍었냐? 동선 추적을 해야겠다. 라고 요청을 하면은 그러면 제가 2주 동안 쓴 QR코드 목록이 나오고 그게 전국 식당에 어디 찍혀 있는지를 가져와서 보건당국에서 결합을 합니다. 그러면
그 보건당국 관점에서는 개인정보가 되는 거죠. 여전히 식당에는 그게 저라는 사실은 알려주질 않죠. 가명정보입니다. 이렇게 상황마다 개인 식별성을 통제할 수 있는 정보가 가명정보입니다. 가명정보와 대비되는 개념이 바로 익명정보입니다. 익명정보는 법률상 개인정보가 아니고 개인정보보호법이 아예 적용이 되지 않습니다. 그럼 익명정보의 실체가 무엇일까요? 2016년에 정부가 발표했던 비식별조치 가이드라인이라고 기억이 나실 겁니다. 언론에도 당시 많이 났었는데요. 그 가이드라인의 내용은 데이터와 개인 간 1대1 대응관계를 없애고 그 대응관계를 1대 K로 만들어서, 즉 특정 데이터에 대응되는 개인이 K명 이상이 되도록 만들어서 개인을 못 알아보도록 비식별 처리를 하라라는 내용이었습니다. 이렇게 처리를 하면은 데이터와 개인 간 매칭 테이블이 없어지기 때문에 익명정보가 됩니다. 그럼 16년에 이 가이드라인을 받아본 산업계들은 어떻게 반응을 했느냐? 개인정보를 익명정보, 그러니까 비개인정보로 만들면 활용을 허용해 주겠다라는, 어떻게 보면 당연한 내용에 불과해서 별로 도움이 되지 않는다라는 반응을 보였습니다. 그러다가 올해 개정법이 시행되면서 2016년 가이드라인은 굳이 필요가 없어져서 폐지가 됐습니다. 이제는 굳이 1대1 대응관계를 1대 K로 뭉갤 필요가 없죠. 그냥 1대1 대응관계, 싱글아웃한 가명정보를 그대로 쓸 수 있으니까요. 그래서 이제부터는 비식별이라는 용어를 쓰는 것은 정확하지 않습니다. 가명정보, 싱글아웃한 정보, 익명정보, 싱글아웃하지 않은 정보, 이렇게 표현을 쓰는 게 정확합니다. 네, 시간 관계상 사례는 생략을 하고요. 요약을 하면 개인정보는 싱글아웃, 링커블, 인퍼드한 정보이고, 가명정보는 스틸 싱글아웃하지만 링커블하지 않고 인퍼드하지 않은, 개인을 알아볼 수 없는 정보입니다. 익명정보는 세 개 다 아닌, 세 속성을 다 안 가지고 있는 정보고요. 네, 가명정보는 매칭 테이블을 비밀로 한 상태에서 제3자에게 주면은 그거를 받아보는 제3자가 이 데이터가 누구 거다, 개인을 알아볼 수가 없습니다. 그래서 동의는 면제를 해줍니다. 동의는 면제를 해주지만 나머지 개인정보보호법상 의무는 지켜야 됩니다. 뭐 예를 들어 해킹 당하지 않게 안전하게 보관하는 의무, 뭐 이런 거는 지켜야 됩니다. 그래, 가명정보가 특수한 유형의 개인정보지만은 또 저런 개인 식별성을 통제할 수 있다는 특수성에 비춰서 일정한 조건 내 동의를 면제해 준다라고 이해를 하면 되겠습니다. 그러면 가명정보 처리 요건에 대해서 좀 더 자세하게 말씀드려야 되는데요. 일단 매칭 테이블을 비밀로 유지해야 된다. 저 매칭 테이블을 절대 제3자에게 주면 안 된다. 가명 처리한 해시값만 줘야 된다라는 것은 너무나도 당연한 요건입니다. 또 법에는 과학적 연구, 통계 작성, 공익적 기록 보존 등을 위해서 동의 없이 가명 정보를 처리할 수 있다라고 되어 있습니다. 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존이 참 우리나라 국어스럽지 않죠. 왜냐하면 GDPR에서 베껴온, 번역해온 단어이기 때문입니다. 저 중에서 통계 작성은 그냥 개인을 뭐 평균을 내거나 애그리게이션 하거나 개인을 못 알아보게 뭉갠다는 의미라서 큰 의미는 없고, 공익적 기록 보존도 말 그대로 기록 아카이빙용이라서 뭐 큰 의미가, 특수한 상황에서만 의미가 있고요. 가장 큰 의미가 있는 것은 과학적 연구라는 목적입니다. 그러면 저 과학적 연구가 도대체 무엇이냐? 소위 뭐 논문 쓰고 뭐 논문 발표하고 그런 학술 연구만 포함된 것이냐? 안 그러면 민간 기업의 그런 영리 목적 연구까지 포함한 것이냐, 이게 쟁점이 됐는데요. 우리 결론부터 말씀드리면 민간 기업의 영리 목적 연구도 포함이 된다라고 국회에서 논의가 됐습니다. 그래서 그쪽을 지지하는 법안이 국회에서 통과가 됐고요. 그러면 실제로 가명 정보가 어떻게 활용될 수 있을까, 가상의 사례를 하나 들어보겠습니다. 보험회사들이 이제 의료 실비 보험금 지급 내역 데이터들을 서로가 가지고 있을 겁니다. 그런데 여러 보험회사들이 그 실비 보험금 지급 내역 데이터셋을 가명 처리를 하고 공유를 해서 전국에서 의료 실비 보험금을 적게 청구한 우리나라 국민들이 누구누구다. 그 사람은 실비 보험 안 타먹었으니까는 건강한 사람이겠지. 건강한 사람이니까는 1:1 맞춤형 혜택을 주자. 저걸 할 수 있을까요? 네, 답부터 말씀드리면 할 수 없습니다. 왜 할 수 없느냐? 가명정보 처리 금지 의무라는 것이 있는데요. 특정 개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리할 수 없다라는 규정이 있습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 특정 개인을 알아봐서 딱 그 사람한테 1:1 맞춤형 혜택을 주기 위한 가명 처리는 못한다는 얘기입니다. 대신에 요거는 프로파일링은 될 수가 있습니다. 프로파일링은 일종의 예측인데요. 그럼 보험회사들이 미리 이제 그런 연구를 해놔서 뭐 예를 들어서 의료실비보험 가입
할 수 있는데 일부러 굳이 가입 안 하고 있는 사람은 뭐 건강한 사람이다라는 그런 통계적인 연구값을 추출해 놓고 그 연구값을 기반으로 고객의 다음 행동을 예측해서 프로파일링해서 혜택을 제공하는 것 정도는 할 수 있지 않을까, 네, 라고 저 규정에 의해서 이렇게 나눠집니다. 네, 가명 처리, 즉 개인 정보를 가명 정보로 바꾸는 작업, 뭐 대표적인 예로 해시값을 취하는 작업은 누구나 할 수 있습니다. 하지만 결합에는 제한이 있습니다. 저 화면에 보이는 것이 결합의 가장 단순한 예시입니다. 은행이 보유한 예금 평균 잔고 데이터가 저 좌측 상단에 있고요. 통신사가 보유한 월 평균 통신요금 데이터가 우측 상단에 있습니다. 저거를 조인을 하면은 예금 평균 잔고와 월 평균 통신요금 그 합집합을 구해가지고 그 데이터를 결합을 할 수가 있는데요. 그러려면은 그 이름과 생년월일처럼 개인별 고유한 키가 두 데이터셋에 공통적으로 들어 있어야 됩니다. 데이터베이스 조인이라고 얘기를 하죠. 네, 그런데 현장에서 그 두 기관이 개인정보 원문 그대로를 교환을 해서 결합을 하는 사례는 없을 겁니다. 원문 그대로 주면은 개인정보 제3자 제공 위반이니까요. 그래서 가명 처리를 해서 줄 겁니다. 해시값을 취해서 주는데요. 그러면은 이제 해시 처리를 뭐 솔티드 해시 같은 걸 써서 원문으로 원복을 못하게 잘 바꾸면은 이제 개인 정보로 원복 불가능한 키를 얻을 수가 있습니다. 저 키를 두 데이터셋에 공통적으로 들어가게 해서 조인이 가능한데요. 이런 절차를 그러면 누구나 할 수 있느냐? 그게 아니다 얘기입니다. 어디 가서 할 수 있느냐? 결합 전문기관에서만 할 수 있습니다. 뭐 결합 전문기관 지정이 아직 안 됐는데요. 아마 조만간 지정이 될 겁니다. 일단은 뭐 키사, 한국인터넷진흥원이나 정보화진흥원, 디아, 신용정보원, 금융보안원 등등이 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 기존 비식별 전문기관들이죠. 나중에는 민간기관도 지정이 될 가능성을 일단 열어놨습니다. 그럼 결합한 결과물은 결합 전문기관 안에 설치된 격리된 공간, 분석 공간, 소위 밀실에서만 보는 것이 원칙이고, 이것을 외부로 반출하려면 반출심사위원회의 승인을 받도록 되어 있습니다. 반출하는 데이터에서 특정 개인을 알아볼 수 없도록 가공을 해야만 반출 승인을 받을 수가 있습니다. 그럼 저 특정 개인을 알아볼 가능성이 없을 것, 저 요건이 무슨 뜻이냐? 정부가 얼마 전에 가이드라인을 발표했는데요. 가능하면 익명 처리를 하고, 익명 처리로 안 되면 불가피하면 가명 처리를 하고, 이런 식으로 가이드라인이 되어 있습니다. 네, 그럼 이제 진짜로 가상의 가명 정보 결합 사례를 하나 들어보겠습니다. 예를 들어서 이런 연구를 할 수가 있을 겁니다. 불법 해외 원정 장기 이식 환자 현황 조사 연구를 하자. 무슨 얘기냐면은 해외에서 뭐 대표적인 예로 옆 나라 중국에서 뭐 이런 흉흉한 소문이 있습니다. 양심 수술에 장기를 적출해서 팔아먹는다. 네, 그런 장기를 이식 받아오는 환자들이 있죠. 뭐 자기도 살아야 되니까 어쩔 수 없이 이제 외국에 나가서 그런 출처 불명의 신고 안 된 장기를 이식 받아오는 사례가 있습니다. 그 경우에 뭐 처벌까지는 하지 않더라도 적어도 공적 자금으로 의료보험 급여는 하지 말자라는 그런 제도적 논의가 있습니다. 뭐 일부 서구의 국가들에서는 저런 제도가 시행이 되고 있고요. 우리나라에서 논의되고 있는 이슈입니다. 근데 이제 그런 제도를 시행하기 전에 그러면은 저 해외에서 출처 불명 장기를 이식받아온 환자가 어느 정도 되는지 현황을 알아야지 제도를 위반을 할 수가 있겠죠. 그 현황 조사를 하기 위해서 저 가명 정보 제도를 쓸 수가 있습니다. 어떻게 하느냐? 여집합이라는 조인, 데이터베이스 조인, 즉 결합 작업으로 할 수가 있는데요. 여기 장기 이식 환자는 면역 억제제라는 특수한 약을 장기 복용한다라는 특성이 있습니다. 면역 억제제 먹는 사람은 장기 이식 환자다 라고 거의 생각할 수가 있어요. 그러면 면역 억제제를 처방받은 사람이 누구냐? 저 데이터는 의료보험공단에 데이터가 있습니다. 그러면 합법적으로 장기를 이식받은 환자 명단은 질병관리본부에 있습니다. 우리나라에서 예를 들어서 장기은행에서 또는 뭐 외국에서 합법적인 장기 이식을 받으면은 질본에 신고를 하게 돼 있습니다. 그러면은 그 전체 장기 이식 환자 전체 집합 명단은 저 집합 A죠. 그 면역 억제제 처방받은 사람 명단. 건강보험공단에 있는 그 명단이고요. 그 중에서 합법적으로 장기를 이식받은 환자 부분 집합 명단은 그 질본에 있는 명단입니다. 그러면 저 전체 집합에서 합법적인 사람들 빼면은 나머지 이제 출처 불명의 장기를 이식받은 사람들이 나오겠죠. 네, 저런 여집합을 구하려면은 저 집합 A, B에 공통된 개인식별 키, 뭐 일종의 해시값 같은 게 들어 있어야 되는데요. 그게 가명 정보입니다. 네, 그렇게 하면은 이제 여집합을 구해서 저런 사람이 얼마나 있다 현황 조사를 할 수가 있겠죠. 이때 법률적으로
이런 속성들이 유지가 돼야 됩니다. 일단은 저 해시 값인 키 내용을 보고 저 연구기관이 그 해당 환자가 누군지 알 수가 없어야 됩니다. 알 수 있으면 개인정보죠. 쓸 수가 없습니다. 그리고 건강보험공단과 질병관리본부, 즉 원개인정보 데이터를 가지고 있는 기관이 그 키와 해시값 사이에 매칭 테이블을 비밀로 유지해야 됩니다. 그 매칭 테이블을 누설하면은 개인정보 누설한 거랑 똑같죠. 그러면 저 조인 작업, 여집법 구하는 작업은 결합 전문기관에 가지고 가서 해야 됩니다. 그 조인한 결과물을 결합 전문기관 분석 공간 안에서만 원칙적으로 봐야 되고, 반출을 하려면 개인을 못 알아보게 익명 처리 또는 가명 처리를 해서 위원회의 승인을 얻어서 가지고 나와야 됩니다. 네, 이렇게 유지 케이스를 짤 수가 있습니다. 네, 여기가 제가 준비한 마지막 슬라이드입니다. 기존의 제도에 따르면 개인정보는 정보 주체의 사전 동의를 받아야지만 활용이 가능할 수 있었습니다. 그런데 저 동의 요건이 굉장히 엄격한 규제였기 때문에 지금 산업의 발목을 잡는다라는 지적들이 많았습니다. 그리고 개인정보의 범위도 굉장히 넓었습니다. 굉장히 넓게 개인정보를 파악하는 경향이 있었습니다. 그러다 보니까는 이번 개정된 법에서는 그 개인정보 범위를 좀 합리적으로 축소를 하자라는 차원에서 가명정보라는 중간 개념을 만들어줬습니다. 그 가명정보는 일단 그 매칭 테이블 보유자의 관점에서는 개인정보지만 그 매칭 테이블을 비밀로 유지하고 제3자에게 주면은 그 제3자 관점에서는 개인정보 아닌 거나 마찬가지로 개인을 못 알아보기 때문에 동의를 면제해 주자라는 겁니다. 다만 그 가명 정보를 쓰더라도 여전히 특정 개인을 알아보기 위한 목적, 1:1 맞춤형 혜택 제공 목적으로는 쓸 수가 없고요. 그리고 가명정보 데이터셋 간 결합은 결합 전문기관을 통해서만 할 수 있다. 그런 제약이 여전히 붙습니다. 네, 제가 준비한 발제는 여기까지고요. 네, 그러면 저 토론 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 네, 전승재 변호사님 수고 많으셨습니다. 내용이 아주 많은 내용을 차분하게 잘 설명해 주신 것 같습니다. 역시 공학을 베이스로 해서 법률을 다루는 법률 전문가가 되셔서 변호사이시기도 하고 또 공학 박사이시기도 하신 전승재 변호사님께서 좋은 말씀을 해주셨다고 생각이 됩니다. 여러분들 한 150여 분이 지금 열심히 듣고 계시는 것으로 나옵니다. 그리고 또 아주 어려운 질문들을 많이 하시는데요. 다 답변을 드릴 수 있을지는 몰라도, 그리고 꼭 발표자나 토론자들이 답변하지 않아도 우리 듣고 계시는 공무원 여러분들께서도 서로 의견과 답변으로 서로에게 도움을 주실 수 있으리라고 생각이 됩니다. 좀 전에 보신 데이터 3법 이야기 중에서 특별히 개인정보보호법 개정에서 가명정보 처리가 왜 중요한가 하는 문제들은 사실 실제 현장에서 빅데이터를 처리하고 또 앞으로는 개인정보 때문에 쓸 수 없다 이런 상황이 되지 않고 개인정보법이 개정이 됐기 때문에 적극적으로 우리가 가명정보를 활용해야 될 필요성이 있습니다. 그래서 아주 좋은 내용이 되었다고 생각이 됩니다. 다음으로는 우리가 이제 인공지능 알고리즘을 가지고 의사결정을 하거나 중요한 내용을 좀 볼 때에는 많은 학습 데이터가 필요한데, 이 학습 데이터를 가지고 정부에서 김 박사님 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 고려대 정보보호대학원의 김법연이라고 합니다. 사실 저는 올해 박사학위를 취득한 후레쉬 닥터인데요. 저한테 이런 귀한 자리를 또 초대해 주시고 좋은 기회를 주신 한국지역정보개발원과 나우만 재단에 감사 인사를 드립니다. 제가 그 준비한 내용은 앞서서 개인정보와 관련한 자세한 이제 규제적 내용들이나 법제적 내용들은 전승재 변호사님께서 잘 설명을 해주셨기 때문에, 그럼 이제 이렇게 듣고 계시는 지방자치단체에서는 어떻게 이 대응을 하는 것이 좋을지 좀 저도 이제 같이 고민해 보았다고 봐주시면 될 것 같은데요. 그래서 이제 최근에 그 지방정부에서 인공지능 기술이라든지 데이터 분석 기술을 도입한 우수 사례들하고 또 해외 사례들을 조금 한번 살펴보고, 그리고 저희가 개인정보 보호를 강화하고 있는 흐름 속에서 어떤 이슈들과 문제점들이 있는지를 조금 한번 지적을 하고요. 그럼 이제 최종적으로 지방정부에서 어떻게 대응을 하면 될지 좀 거시적인 관점에서 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 시작해 보도록 하겠습니다.
이 인공지능이나 이 데이터 분석 기술을 활용해서 대민 서비스의 질을 높이고 또 공익적 목적으로 그 기술을 도입하고자 하는 이 지방 정부의 노력들은 이 지역 정보화 사업이라는 일환에서 시작되기도 했고 또 최근에 또 이 많은 이 노력들을 하고 계시는 상황인데요. 이 아주 우수 사례로 이제 잘 알고 계시겠지만 서울시 서대문구에 긴급 통행로 IoT 주차 감지 시스템이라는 게 있습니다. 이 불법 주정차된 그 차들에게 긴급 통행로 위에 있는 불법 주정차된 차량들을 확인하고 시스템에서 CCTV 등으로 확인하고 거기에 이제 알럿을 해서 경고를 해서 이제 주정차된 구역에서 나가도록 하는 그런 서비스인데요. 제가 알기로는 이 국내에서도 되게 우수 사례로 뽑혔고 또 해외에서도 지방자치단체에서 선진 사례로 꼽힌 것으로 알고 있습니다. 그리고 또 다음 사례로는 경남 김해시의 이제 중소기업 위기감지 모델이라고 하는데요. 빅데이터를 활용해서 위기에 처할 수 있는 이 기업들을 사전 분석해서 이 사전에 적극적으로 이 위기를 이제 탐지하고 도와줄 수 있도록 지원할 수 있도록 하는 그런 이 모델을 개발했는데요. 아마 이거는 2018년도에 개발을 하고 이제 각종 여러 사업이나 이제 다른 분야들에서도 적용을 하는데 노력을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 뭐 이렇게 우리나라에서는 이런 것들도 있지만 또 이 지능형 CCTV를 또 지역마다 도입하는 그런 흐름들이 있습니다. 저희가 이 기존의 CCTV 관제 센터라든지 이런 것들을 운영하고 있었긴 했지만 CCTV의 이제 이 기술을 모션 디텍션이라고 하죠. 일반적으로 행동 감지를 해서 기존의 모니터링 관제 요원이 계속 보면서 위험을 감지하고 위험이 발생하면 출동하는 이런 시스템을 가지고 있었는데 지금은 이 지능형 CCTV가 행동을 감지해서 위험이 발생한 상황을 알려주고 그 다음에 모니터링 요원이나 거기 있는 이제 관제센터에 있는 경찰들 그리고 이제 공무원들 지방 공무원들이 위험에 있는 상황에 도달해서 이 문제를 해결할 수 있도록 하는 이런 그런 서비스들을 많이 하고 있습니다. 그래서 이거는 이제 행안부에서 직접 집중적으로 이 사업을 주도하고 있긴 하지만 지방 정부에서도 적극적으로 이런 시스템들을 활용해서 치안이라든지 범죄 예방이라든지 또 주민의 안전을 확보하기 위한 노력들을 많이 하고 있습니다. 그리고 뭐 이제 이 유사한 다른 서비스들도 조금 보면 챗봇 서비스들도 많이 하셔서 민원 상담 같은 것들을 이제 챗봇을 통해서 대민 서비스를 제공하는 그런 사례들도 좀 있고요. 그리고 뭐 재활용품 무인 회수 서비스에서 서울시 일부 구에서는 AI와 IoT 기술을 접목해서 자원순환 빅데이터 기반의 자원순환 로봇을 도입했다고 하는데요. 뭐 빈 캔이나 이제 페트병을 주민이 넣으면 센서가 이를 감지해서 압축하고 분리하고 보관하는 이런 식으로 이제 점차적으로 좀 뭐 고도화된 기능은 아니지만 이런 주민의 좀 편의를 도모하는 서비스를 많이 도입하고 있다고 보시면 되겠습니다. 그래서 뭐 이외에 어르신 건강관리 서비스라든지 돌봄 서비스들도 AI 기술을 적용해서 하려는 그런 이제 기술들을 많이 개발하고 있고, 그다음에 구인구직 매칭 서비스들도 있고요. 그다음에 범죄 예방이라 뭐 그다음에 어떤 안전을 확보하기 위한 이 데이터 분석을 통해서 안전을 확보할 수 있는 기술들을 많이 구현하고 있다고 보시면 되겠습니다. 사실 이런 흐름들은 국내뿐만이 아니라 해외에서도 많은 노력들을 하고 있습니다. 뭐 제가 대표적인 사례들을 좀 가지고 오긴 했는데 대부분 스마트 시티를 이제 목표로 해서 이 어떤 저희가 흔히 말하는 4차 산업혁명의 대표 기술들인 AI, 빅데이터, IoT 기술들을 활용하는 것들이 많이 있는데요. 피츠버그 같은 경우는 이제 지능형 교통 신호 제어에서 뭐 이 교통 시스템 자체를 AI 기술 알고리즘을 분석해서 이 사고를 예방하기도 하고 신호 제어를 하기도 해서 이제 이렇게 좀 정차되는 시간도 좀 맞고 차가 밀리는 것들도 조금 막고 이런 식으로 좀 서비스들을 많이 하고 있고요. 워싱턴 DC나 뭐 클리브랜드나 뭐 라스베가스 같은 경우도 특히 클리브랜드 같은 경우는 연방은행에서 이 빈집 주택 조사를 하는데 이 뭐 로봇이나 데이터를 써서 이제 주택 공실을 확인하고 자기 공무원이 직접 갈 수 없는 기간에 또 공실이 발생한 경우를 확인해서 이 빈집들을 추정할 수 있게끔 해서 이 특별히 사람의 노력을 가하지 않아도 데이터 분석을 통해서 빈집을 추정할 수 있는 이런 모델들도 개발하고 있다고 합니다. 일본도 저희랑 비슷한 상황인데요. 총무성에서 주도적으로 스마트 시티를 구현하는 시티
지역을 몇 개를 선정해서 그 스마트 시티를 목표로 이 건설을 목표로 이제 하고 있긴 하지만 각각 지방 정부에서도 관광이라든지 시민 안전 등을 위해서 AI 개발, 그다음에 방제 시스템 구축 이런 것들을 하고 있습니다. 그래서 뭐 되게 저희랑 큰 차이는 없긴 하지만 뭐 공무원의 행정 업무에도 적극적으로 반영을 해서 뭐 이제 공무원들이 은퇴한 이후에 빈 자리들을 좀 그리고 또 시간적으로 많이 소요되는 것들은 그 시스템에서 할 수 있도록 하는 식으로 AI 개발도 많이 하고 있습니다. 그리고 삿포로시 같은 경우는 독특하게 AI 랩을 둬서요. 여기서 민간과 대학, 연구기관들이 같이 협업을 해서 어디에 어떤 그 기술을 적용해서 AI를 개발시켜서 그 서비스를 좀 좋게 할까라는 것들을 좀 고민하고 있는 것 같습니다. 뭐 유럽도 마찬가지인데 뭐 도시 홍수 예방 서비스를 좀 만들어내고 또 프랑스 같은 경우도 마찬가지로 이제 스마트 시티 관점에서 스마트 그리드, 도시 수자원 관리, 교통 관리, 의료 건강 이런 분야에서 AI 기술 적극적으로 활용하고 있는 분위기고요. 제가 그 독일 사례를 넣었다가 뺐는데 오늘 독일에서도 오셨으니까 그 독일도 베를린시에서 오픈 데이터를 구축을 해서 시스템을 구축해서 시민들이 데이터를 좀 더 적극적으로 접근할 수 있고 또 그 데이터를 기반으로 해서 이 많은 서비스들이 제공할 수 있도록 하고 있는데요. 예컨대 크리스마스 마켓 정보를 데이터로 제공한다라거나 그다음에 나무의 종류나 분포도를 또 데이터로 분석해서 제공하는 서비스를 하기도 하고 이런 방식으로 해서 이 베를린 주도 스마트 시티 구현을 목표로 해서 많은 서비스들의 데이터 분석도 하고 그 AI 기술을 접목해서 운영하고 있다고 보시면 되겠습니다. 그래서 그러면 이렇게 인공지능 기술이라든지 데이터 분석 활용이라든지 하는 움직임들이 지방 정부가 국내외를 불문하고 다 시도들을 많이 하고 있는데 저희가 지금 가장 걱정되는 건 그런 문제인 거죠. 그럼 지방 정부에서 주민 서비스를 좀 질을 높이고 지역 발전을 도모하기 위해 적극적으로 기술을 쓰고 싶은데 개인 정보가 걸리는 거죠. 저희가 특히 공공의 영역에서는 개인정보를 필연적으로 많이 갖고 있을 수밖에 없기 때문에 그리고 또 이 주민 서비스라는 게 특히 맞춤형 서비스로 가다 보면은 더욱이나 개인정보를 활용할 수밖에 없는 상황이기 때문에 그러면 개인정보 때문에 이 많은 기술들이나 서비스들을 하지 못할 수도 있겠다라는 고민이 많으실 것 같습니다. 그래서 그런 흐름들은 어떻게 전개되는지 한번 보겠습니다. 저희가 이 개인정보보호법이라는 게 2011년에 제정이 되면서 개인정보 강화의 흐름들이 많이 나타났습니다. 뭐 익히 아시겠지만 저희가 일단은 개인정보라는 것 자체를 보호하는 거에 관심을 둔 게 그리고 또 규제적으로 관심을 둔 게 한 20년, 30년 된 정도의 일이라고 보시면 되겠는데 특히나 2011년에 개인정보보호법이 제정되면서 그 흐름이 아주 급물살을 타고 강화하게 되고 있습니다. 그래서 이거는 이제 개인정보에 대한 이제 제가 조금 거시적인 관점에서 흐름을 보여드리기 위해서 갖고 온 거긴 한데 개인정보 법률의 2011년을 기점으로 변화가 되는데 가장 큰 변화의 흐름은 제정 이전에는 각각 분야별로 정보보호에 대한 개인정보 보호에 대한 내용들을 가지고 있었는데요. 그거를 일반화해서 하나의 큰 틀을 구축하고 개인정보 보호 체계라는 걸 하나의 통일적인 체계를 만든 거라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이렇게 개인 정보를 보호하기 위해서 어떻게 그 내용들을 가지고 가야 되느냐를 법률에서 이제 하나하나 권리를 이제 구체화하고 세분화하고 있다고 보시면 되겠고요. 최근에 데이터 3법이라고 불리는 이 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법이 개정이 됐습니다. 그래서 이거는 이제 앞서 전승재 변호사님께서 많이 설명해 주셨어서 대강의 이제 개정 목적하고 왜 이렇게 개정했는지 그리고 주요 골자는 뭔지를 조금 말씀드리면 사실 저희가 앞서 보셨던 이 AI라든지 이 빅데이터 분석 기술 이런 것들을 활용하고자 하는 그 분위기 적용하고 또 적극적으로 도입하고자 하는 이제 목소리가 높아지고 그런 산업적인 이제 기술 발전도 있고 해서 쓰려고 하지만 이 개인정보 때문에 어려움이 많아서 이 개인정보 보호 제도를 조금 변화해야 된다. 그래서 이 안전하게 데이터를 활용하는 관점으로 조금 많이 포커싱이 됩니다. 그래서 이 데이터 활용을 통해서 산업이 발전하고 국가가 발전하는 데 기여하기 위해서 규제를 혁신하는 관점에서 개정이 됐다고 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 이제 부수적으로 좀 이제 이 개인정보 보호 체계가 저희가 이제
법률 제정한 지 10년이 됐기 때문에 10년 정도밖에 안 된 거라고 보시면 되겠죠. 그래서 이 각각의 어려웠던 부분들, 어지럽게 이렇게 산발적으로 운영하던 이 그 개인정보 보호 체계를 조금 통일하고 일어나 하는데 예, 조금 그 목적이 좀 있었습니다. 그리고 이제 핵심적으로 이런 것도 있었죠. 그 이후에 GDPR이 이제 통과되고 제정이 시행되는 걸 대비해서 그 이후에 GDPR 적정성 평가를 위해서 좀 그 이 감독 기구에 대한 개인정보 보호 위원회에 대한 독립성 확보에 대한 필요성도 있었기 때문에 개정이 됐다고 보시면 되겠습니다. 그래서 이 세 가지 법률이 핵심적으로 개정이 됐기 때문에 데이터 3법이라고 그 지칭이 되고 있다고 보시면 되고요. 그래서 개인정보를 조금 세분화해서 이 정보 자체를 활용할 수 있는 좀 수준을 나눴다고 보시면 되겠습니다. 그래서 아까 전승재 변호사님께서 열심히 설명해 주셨던 가면 정보의 개념이라든지 이제 뭐 사실 임명정보는 법률상 개념은 아닙니다만 이렇게 조금 개인정보를 구분화해서 쓸 수 있는 정보도 만들어내자라는 게 핵심이었습니다. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 대로 개인정보보호위원회에 이제 그 기능을 조금 강화하고 감독 권한도 좀 강화하고 검사 기능도 좀 부여해서 이 개인정보 보호에 필요한 내용들을 좀 효율적으로 그리고 기존에는 이제 개인정보를 보호하자라는 이 어떤 사회적 합의에 의해서 법률을 만들어 놓고 이 체계를 구축하는 과정이었으면 그럼 이제는 조금 더 효율적이고 합리적으로 개인정보 보호 집행을 하자. 그런 법률을 집행하는데 그렇게 운영하자라는 합의가 있다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이제 이제 내용들은 시행령으로 조금 더 구체화되고 세분화되고 있다라는 거 참고만 해주시면 좋을 것 같고요. 조금 참고에 도움이 되시기 위해서 이제 저희가 이제 해외에도 개인정보 보호에 대한 동향은 우리뿐만 아니라 해외에서도 주된 이 핵심 이슈이고 또 그 주대 방향이 흘러가는 방향이 유사하게 가고 있다는 걸 설명드리기 위해서 제가 이후에 GDPR을 좀 내용을 설명을 추가했는데요. 원래 EU에서도 이 유럽연합은 각 국가별로 법률이 적용되기 위해서 유럽연합에서 정한 것들은 각 각 국가에서 법률로 정해지느냐 아니냐는 요 지침이냐 그리고 아니면 법률이 이 레귤레이션이냐 이런 차이가 조금 있는데요. 이 데이터 보호 지침이라는 것은 이 데이터 보호 유럽연합에서 데이터 보호 지침에 따라서 각 국가별로도 이런 내용들을 정해도 돼 또는 그렇게 방향대로 가면 돼라고 하는 어떤 일반적 권고였으면 이 2018년에 시행된 GDPR 같은 경우는 반드시 이 내용으로 각각의 유럽 국가들이 법률을 정해야 한다라는 내용입니다. 그래서 개인정보 보호에 대한 데이터 보호에 대한 반드시 법률로 규정하고 관리해야 될 거를 유럽에서 정한 것이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 유럽 전체에서도 개인정보 강화에 대한 흐름이 급물살을 타고 가고 있다고 보시면 될 것 같고요. 그래서 근데 이제 이 GDPR의 핵심들은 이거였습니다. 이제 데이터를 조금 더 개인에게 자기의 개인 정보를 잘 관리할 수 있도록 가진 권한을 주고 정보 주체에게 개인 정보를 가진 정보 주체에게 좀 더 자기가 구체적으로 어떤 이 데이터를 준 사람에게 어떤 식으로 권리를 행사할 거고 어떤 권리를 행사할 수 있는지를 확인해 주는 내용들이 주로 있고 거기에 대해서 또 어떤 사업자들 데이터를 받은 개인정보를 가지고 있는 사업자들을 어떤 방식으로 통제할 건지에 대한 내용들이 들어있다고 보시면 되겠습니다. 그래서 이렇게 정보 주체의 권리를 조금 강화시키고 조금 구체화합니다. 그래서 이 권리를 구체화한다는 얘기는 어떤 상황이 닥쳤을 때 이걸 해도 돼? 이렇게 얘기해도 돼? 안 해도 돼? 라는 부분을 좀 더 명확하게 결정해 주는 거라고 저는 생각을 하는데요. 그래서 이 정보 주체가 가진 권리들이 어느 순간에 어떤 방식으로 행사될 수 있는지를 조금 자세하게 규정하고 있다고 보시면 되겠습니다. 저희도 물론 이런 개인정보보호법 내에서 이런 권리들을 다 보장하고 있는 상황이고요. 그래서 근데 이 GDPR의 핵심은 이제 정보의 주체의 권리를 강화하는 데 있긴 하지만 세부적으로 저는 이제 봤을 때 이 데이터를 활용하는 거를 전제 조건으로 정보 주체 권리를 강화하고 있구나라는 생각입니다. 데이터를 써야 되는 상황이 필연적으로 현실적으로 올 수밖에 없으니까 그러면 각각 정보를 가진 개인들은 자기가 가진 권리들에 대해서 이 정보가 활용될 수밖에 없기 때문에 이거를 통제할 수 있는 권한들이 반드시 있어야 되기 때문에 그런 의미에서 개인의 정보를 좀 구체화하고 상세화하고 있다라는 그런 생각입니다. 그래서 데이터를 쓸 수밖에 없는 환경에서 개인의 권리가 지나치게 침해되지 않도록 좀 구체화한 게 아닐까라는 생각입니다. 그래서 이것도 참고해 주시면 될 것 같고 앞서 설명을 드렸으니까요.
그래서 이렇게 그 이 개인정보 보호 법제의 흐름도 처음에는 강화하면서 그리고 또 이제 지금 데이터를 활용하는 전제 조건으로 이 법률들이 조금 구체화하고 있는 동향을 띠고 있기 때문에 저희가 그 이 인공지능의 도입을 위한 전제로서는 개인정보 보호에 대한 이걸 반드시 규제 이 어떤 그 기준들을 가져야겠다라는 생각입니다. 그래서 인공지능 기술을 도입하든 빅데이터 분석 기술을 주민자치 서비스에 도입하든 도입해야 대한 필요성도 있고 그렇게 하고 싶은데 결국에는 개인정보 보호를 어떻게 해야 될 건지가 문제가 풀려야 되는 거죠. 특히 지자체에 대한 지금 이 데이터 활용이나 개인정보 침해, 그다음에 프라이버시의 문제들은 최근에 이 코로나 환경에서도 조금 더 이 이슈가 더 확 퍼졌다고 저는 보고 있는데요. 이 코로나 확진자의 동선을 공개하는 과정에서 일부 지방자치단체가 지나치게 많은 정보를 공개하는 행위도 했었고 또 네, 밖에 소리가 커서 잠시만. 네. 그래서 그리고 이제 코로나19를 대응하는 과정에서 조금 더 그 데이터를 활용해서 과학적으로 접근하기 위해 저희가 이제 접촉 추적 기능을 이제 그 데이터 분석을 통해서 하려고 했는데 이런 부분들도 이 개인 정보 침해에 대한 주민의 우려, 그다음에 국민적인 이 불신 때문에 좀 브레이크 걸리는 경우들이 있었었죠. 그래서 결국에는 이 데이터를 활용하기 위한 것과 보호하기 위한 관점들의 조화적 관점이 되게 중요하지 않을까. 뭐 당연한 이야기는 하지만 그런 것들에 대해 고민이 필요한 순간이다라고 생각을 하고요. 그러면 지방정부는 어떤 노력들을 해야 되는지에 대해서 뭐 일단 제가 좀 고민한 부분이긴 한데 일단은 개인정보 보호 체계 지방정부 내에서도 이 부분들을 마련해야 되지 않을까라는 생각입니다. 저희가 아까 제가 보여드렸던 대로 각각 분야별에 있는 개인정보 보호 체계를 개인정보보호법이라는 일반법으로 하나 규정해 놓고 거기에 대해서 분야별로 어떻게 개인정보 보호 체계를 만들어야 될 것인가는 지금은 이제 고민하고 있는 단계라고 저는 생각을 해요. 그래서 지방자치단체도 지방자치단체 내에 지방정부 내에 개인정보를 어떻게 관리할 건지를 조금 관심을 가지고 뭐 조례나 규칙을 통해서든 어쨌거나 각각의 개인정보 보호에 대한 규제라고 하긴 좀 어렵지만 관리 틀을 만들어야 되지 않을까. 사실 데이터를 활용하고 하는 거에서의 핵심 주민 서비스를 좀 기술적인 것을 활용하고 하는 데에서는 핵심적으로 주민 신뢰를 확보해야 된다는 점이 저는 핵심이라고 생각을 하는데 그러기 위해서는 데이터를 활용하게 했으면 보호하게 하는 체계도 당연히 갖추고 있어야 되는 거죠. 그래서 주민들이 우리 지방 정부는 기술적으로 좀 더 좋은 기술들을 써서 주민 서비스를 확장하려고 하는구나라는 거에 대한 이 신뢰를 할 수 있도록 기본으로 그리고 개인정보 보호도 하고 있구나라는 신뢰가 가질 수 있도록 이 정보 보호 체계가 잘 만들어져야 될 것인데 그래서 지방 정부 내에서 당의 지방 정부 내에서 필요한 개인정보 보호 원칙, 그다음에 조직, 보호 정책 그리고 이제 개인정보 생명주기에 따라서 어떻게 관리할 거고 거기에 생명주기에 따라서 정보주체 권리는 어떻게 보장할 거고 어떤 절차를 둘 것인가라는 것들이 좀 마련돼야 되겠죠. 제가 좀 찾아봤는데 지금은 이제 개별 분야에서 자치규칙이라든지 조례를 통해서 조금 하고 계신 것 같긴 하더라고요. 근데 일반적인 거라기보다는 뭐 CCTV 운영을 위해서 뭐 일부 특정 이 분야에서 이 사업을 집행하기 위해서 규칙들을 마련하고 계신 것 같은데 이 지방 정부 내에서 개인정보 보호 원칙들을 마련해야 되는 것 같다. 이 규제의 어떤 정보보호 체계의 틀을 마련하는 게 되게 중요하다라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 작년에 아마 클리드에서 관련 연구를 좀가 있었던 것 같은데 그런 것도 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 전 중요하다고 생각하는 게 제가 정보보호대학원에 있다 보니까 그런 이슈들이 많이 있는데 보안 인력에 대한 관심이 우리 사회에서 되게 많이 떨어지고 있다라는 생각이거든요. 각 조직 내, 기관 내 개인정보에 대한 이슈에 대한 관심도 있고 주변에서 많이 들으니까 개인정보 되게 중요하다라고 생각을 하시는데 막상 기관별로 정보보호 인력이라든지 정보보호 조직에 대한 관심은 크지 않으신 것 같아요. 그래서 이게 어떤 지방정부 차원의 인공지능 기술을 도입을 전제하지 않더라도 저희가 지금 모든 이 데이터도, 그러니까 주민의 데이터나 정보들이 전자정부 사업을 통해서 시스템화되고 전산화되고 있는 상황에서 각각 어떻게 보안 체계를 가지고 보안 조직은 어떻게 운영하고 하는 것들에 관심은 당연히 높아야 된다고 생각을 합니다. 그래서 정보보호 체계를 비롯해서 조직과 예산에 대한 과감한 투자와 그다음에 관심도 좀 필요하지 않을까라는 생각이고요. 그리고 사실 데이터라는 게 가장 좋은 거는 제가 생각할 때는 개인정보를 제외한 데이터를 사용하는 게 가장 좋긴 하겠지만 이 각종 기술과 서비스들을 지방 정부에서 직접 구현하는 것도 좋지만
협업이나 그 이 각 다양한 기관들의 어떤 그 이 협력을 통해서 그 이 기술이나 서비스를 구현하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 해외 사례를 보시면 다들 민간 기업과 연구기관 그리고 이제 그 각종의 그 전문적인 인력들이 투입이 돼서 이것들을 그 같이 하는 경우들이 되게 대부분이었거든요. 그래서 실험 사업 개발이나 서비스 개발 자체는 기업에서 하고 그거를 이제 지역에 적용해보는 이런 식으로 꼭 그 하는 이 협업 시스템이 잘 되어 있는데 뭐 저희도 이런 식으로 많은 그 좀 활용해보면 좋지 않을까라는 그런 생각이고 그 뭐 지역에 있는 이제 그 민간 기업들이 지역에 들어와서 그런 것들 같이 하고 그 또 그 사업화하고 또 그 사업의 이익이 지역으로 순환되는 이런 구조를 좀 고민해 보는 것도 좋은 아이디어가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 두 번째로는 사실은 저희가 이제 현재 헌법질서상으로는 지방자치 제도 내에서 지방 정부가 조례나 규칙 등을 통해서 개인 정보를 이제 활용하거나 하는 법률들을 이렇게 조례나 내용들을 이렇게 마련할 수는 없을 건데요. 왜냐하면 법률에 명확한 근거가 없기도 하고 또 이제 개인정보보호법이 있기 때문에 그렇게 하긴 힘들 거기 때문에 그래서 이 중앙 정부와의 어떤 이 소통 체계도 되게 중요하지 않을까라고 생각합니다. 그래서 지금 이제 개인정보보호 관계기관 협의회도 있고 근데 여기는 이제 개인정보 보호를 어떻게 할 거냐라는 것은 이제 고민하는 부분이긴 하겠지만 어쨌거나 이런 협력 체계를 통해서 그 지방 정부에서 필요한 상황들이 문제되는 상황들에 대해서 논의하고 또 거기에 대한 이 어떤 향후 개선 방안들이 같이 논의될 수 있도록 하는 것들이 좀 중요하다라고 생각을 하고요. 뭐 최근에 이제 권한이양 이슈랑도 같이 이 내용들을 묶여서 얘기해 보면 좋지 않을까라는 생각입니다. 그리고 다음으로는 이제 사실 가장 좋은 건 아까 앞서 권 교수님도 말씀하셨고 전 변호사님도 말씀하신 대로 가명 정보를 적극적으로 활용하는 게 제일 중요하다라고 생각을 합니다. 정보를 가명화하면 데이터를 쓸 수 있게끔 법률이 지금 일부 숨통을 틔워놓은 상황이기 때문에 적극적으로 가명 처리 기술과 가명 처리 수준을 확인하고 관심 갖고 이 부분에 대해서 그 도입할 수 있는 그런 것들을 조금 전문적인 지식을 좀 갖춰야 되지 않을까라는 생각입니다. 이 부분은 아마 클리드의 역할도 좀 중요하다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 저희 지금 이제 사회자 분이 만드신 법이긴 한데 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률인데 데이터 기반 행정법이라고 하죠. 그래서 각 공공기관이 생성하거나 관리하고 있는 데이터를 수집, 저장, 가공, 분석들을 할 수 있게끔 그 법률이 좀 일부러 허용을 하고 있긴 하거든요. 근데 이제 그래서 데이터 통합 관리 플랫폼도 두고 이 플랫폼 안에 있는 데이터들을 각각 기관들이 가져가서 그 이제 활용할 수 있도록 이 법률이 내용을 규정하고 있습니다. 그래서 이 법을 좀 적극적으로 활용하시는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 그래서 지방 정부 내 데이터 관리 체계도 구축을 하시고 어느 데이터가 어디에서 생성되고 어떻게 쓰이면 좋을지에 대해서 계속적으로 그 고민하는 어떤 이런 기반 체계를 만드시는 것도 되게 중요하지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 그리고 이제 마지막으로는 뭐 가장 워너비이긴 하지만 그 데이터 활용이나 분석이 필요한 그 이 부분에 있어서 지역 간 협력, 그다음에 이제 시민 참여가 가장 핵심적이지 않을까 싶습니다. 그 아까 말씀드린 대로 개인정보 보호 체계라든지 이런 것들도 중요하지만 어떤 서비스를 데이터를 통해서 정보를 활용하는 그 상태로 쓰기 위해서는 주민에 대한 어떤 신뢰가 확보하는 것이 가장 중요한 요소가 아닐까라고 생각을 하거든요. 그래서 이 부분도 함께 꼭 고려를 해야 되지 않을까라는 생각입니다. 뭐 이렇게 두서없이 말씀을 드려서 좀 죄송하긴 한데 아무튼 경청해 주셔서 감사합니다. 마치겠습니다. 네, 아주 많은 내용을 짧은 시간에 하시느라고 고생을 많이 하셨습니다. 여러분들 지금부터 10분 동안 휴식을 취할 텐데요. 휴식하시는 동안에 들으시면서 질문하실 내용들이 좀 많이 있으셨을 겁니다. 그 댓글로 질문을 올려주시면 저희가 취합해서 설명을 드릴 텐데요. 지금 제일 뭐 여러 개인정보 보호 이야기를 하면 공무원이나 학문하는 분들이나 언론이나 또 일반 시민들도 하실 말씀이 참 많습니다. 다 개별적으로 자신과 연관이 되어 있기 때문에 그런데요. 오늘 일하실 때 오늘 행사에서는 여러분들이 현장에서 정부 서비스를 개발하고 또 주민들과 소통하고 할 때에 인공지능을 활용하거나 데이터를 활용할 때 개인정보 보호와
접점에서 다투어지는 내용들이 있는 것을 중심으로 주로 초점을 맞추어서 질문을 해 주시면 고맙겠습니다. 지금부터 10분간 휴식을 취하고 10분 후에 다시 종합토론 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 지금부터는 약속드린 대로 종합토론의 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 시간이 4시까지 우리 예정이 되어 있기 때문에 종합토론을 지금부터 시작해서 활발하게 참여해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 이번 행사 이전에 사전 질문으로 여러분들께서 주셨던 내용이 있어요. 가명 정보에 대해서 많이 알려주시면 감사하겠습니다. 아마 이번에 가명 정보 이야기는 충분히 주신 것으로 생각이 되고요. 또 데이터 기반 의사결정을 지원할 수 있는 지자체의 준비 단계의 세부 기준 마련을 위한 절차와 방법을 알고 싶습니다. 아주 구체적인 내용을 해주셨는데요. 혹시 두 분 중에 누가 답변하실 수 있는지 좀 메모를 하셨다가 기회를 드리면 답변을 좀 해주세요. 그리고 금융기업이나 포털 사이트를 운영하는 IT기업, 각종 AI 어시스턴트에서 수집하는 개인정보가 어마어마하지만 개인들은 해당 서비스를 이용하기 위해서는 개인정보 처리에 동의해야 하고 동의를 철회하는 절차도 번거로우며 한번 동의한 이후에는 내 정보가 어디에 얼만큼 저장이 되어 있는지 확인하기 어렵습니다. 이렇게 데이터를 활용하여 기업들에 대한 법적 책임을 강화하고 데이터셀을 납부해야 한다는 주장도 있는데 어떻게 생각하십니까? 이분은 굉장히 전문적인 분이신 것 같아요. 그 다음에 데이터 3법 이후에 개인정보 비식별화해서 데이터 활용하는 사례가 궁금합니다. 또 지자체에서 실행 가능한 AI 기반 빅데이터 활용을 위한 기반 조성 안내 부탁드립니다. 이건 아까 앞에 한 질문하고 비슷한 것 같고요. 그 다음에 빅데이터 분석 자료 수집의 어려움, 정확한 수집을 위한 가이드는 없나요? 빅데이터 하면 개인정보도 완전 보호되나요? 다양한 인공지능의 유익한 활용 방안과 보완 방안에 대하여 구체적인 자료를 통해서 설명해 주세요. 모든 데이터를 AI가 취합 분석하여 인간이 원하는 결과와는 다르게 AI 스스로 변형시켜도 그 결과값을 인간이 알 수 없는데 이에 대한 대책은 있는 건가요? 예를 들어서 우리는 단지 무수한 데이터를 입력시켜서 결과만을 알 수 있고 AI 결과라고 맹신하고 왜곡시킬 수 있다고 생각이 됩니다. 또 4차 산업혁명의 인공지능 환경산업의 진출 및 발전 방안에 대해 구체적으로 설명해 주세요. 테슬라에는 인공지능에 의한 자율주행의 사고를 운전자의 책임으로 돌렸는데 인공지능이 법인과 같이 법리적으로 주체가 될 수 있는지 궁금합니다. 그리고 추후에라도 인공지능이 법인화될 수 있는지 여부와 인공지능을 공부하는 사람들이 지녀야 할 법적 지식이 무엇인지도 궁금합니다. 개인정보 비식별화 솔루션에 대한 수요가 늘어날 것으로 보이는데 공공기관 개인정보 비식별화 인증기관과 이용 절차, 개별 솔루션 도입 시 유의사항을 알고 싶습니다. 빅데이터 활용과 개인정보 보호 수집에 충돌이 많을 것 같은데 이번 개정된 개인정보보호법이 모호한 표현이 많은 것 같습니다. 동의 없이 활용할 수 있는 사례들을 알고 싶습니다. 또 개인 영상정보 보호 방안에 관해서 이야기한 분도 있고 또 정부의 개인정보보호법 개정 논의 동향이 앞으로도 계속 일어나고 있는데 그것도 알고 싶습니다. 그 다음에 개인정보 동의하지 않았을 경우에는 법적으로 어떻게 하나요? 또 빅데이터로 인한 개인정보 유출 문제는 없나요? 빅데이터 어떻게 하면 잘 활용할 수 있을까요? 인공지능의 기반이 되는 학습 데이터, 즉 빅데이터 활용 및 활성화는 개인정보 또는 민감정보의 보호 및 안정성의 확보에 달려있다고 할 때 가장 시급히 추진되어야 할 제도적 기술적 측면의 개선은 무엇이라고 생각하십니까? 빅데이터를 통해서 정보를 수집하여 마케팅 정보 등 다양한 방식으로 활용하는 것도 좋다고 생각하지만 역으로 무분별한 자료 수집으로 인해서 원하지도 않는 내용을 얻는 경우도 있습니다. 이렇게 할 때 이에 대해서 어떻게 생각하시나요? 이렇게 굉장히 많은 정보들을 여러분들이 질문으로 해주셨어요. 상당히 그 현장에서
애로사항이나 또는 현장에서 궁금증을 가진 부분을 잘 정리해 주신 것 같습니다. 다 답변 드리지는 못하더라도 중요한 문제들에 대해서는 오늘 발표자들께서 답변을 해드릴 거고요. 이번에 들으시면서 곧바로 올리신 분 중에는 아이디 딜레마를 쓰시는 분께서 QR코드는 현재 두 가지 방법이 있는데 자기가 갖고 있는 코드를 시설 쪽에서 리더기로 찍는 것, 그 다음에 두 번째는 시설이 갖고 있는 코드를 내가 갖고 있는 카메라로 찍는 방법이 있는데 어떤 게 더 보안에 안전한가요? 하는 얘기. 이거는 우리 전 변호사님이 답변해 주시면 좋을 것 같네요. 그 다음에 아이디 박소미님께서는 개인정보 보호는 구체적인 상황에서 헷갈리는 경우가 너무 많은 것 같습니다. 공무원이 업무를 수행하는 과정에서 네이버나 구글에 개인 계정으로 개인정보를 다루게 된 경우 예를 들면 네이버 폼으로 설문조사할 때 전화번호를 수집한다든지 할 때 개인정보 보호가 되지 않았다고 볼 수 있을까요? 단체 계정으로 써봤는데 그것도 막아놓은 것 같더라고요. 그래서 회사 일반 컴퓨터로 개인 인터넷망에 접속해서 개인 계정으로 하면 설문조사 기능을 쓸 수는 있는데 이게 개인정보 보호 관점에서 적절한지 고민이 됩니다. 이런 말씀을 해주셨어요. 자, 제가 좀 숨가쁘게 읽어드렸는데 다 같이 호흡을 한번 가다듬고 좀 편안하게 이제 답변 시간으로 넘어가겠습니다. 먼저 발표해 주셨던 전승재 변호사님께서 지금 질문해 주신 여러 내용 중에 혹시 좀 체계적으로 답변해 주시고 싶은 부분을 골라서 답변해 주시면 고맙겠습니다. 네, 제가 수많은 질문 중에서 일단 두 가지 질문에 대해서 먼저 답을 드리도록 하겠습니다. 이 두 가지가 딱 먼저 질문도 제 귀에 잘 들어오고 답변도 바로 생각이 나서요. 네, 그 중에 첫 번째 질문은 이제 AI 어시스턴트가 수집하는 개인 정보를 어떻게 하면은 이제 뭐 동의 없이 처리할 수 있느냐, 또는 이용자가 동의 안 했는데 뭐 무분별하게 처리해도 괜찮으냐, 그런 취지의 질문을 주셨습니다. 뭐 AI 어시스턴트의 대표적인 소위 프로덕트 중에 하나가 인공지능 스피커일 것 같습니다. 뭐 아마존과 네이버와 수많은 기업들이 인공지능 스피커를 만들고 있는데요. 얘가 수집하는 음성 정보가 개인 정보일까라는 질문에 대해서 먼저 고민을 해볼 필요가 있습니다. 음성 정보는 아마 개인별로 고유한 성문이 있죠. 개인별로 고유한 이 뭐 음파 특성이 개인별로 고유하고 싱글 아웃한 정보고, 영화 보면은 이 성문 가지고 개인 인증하는 그런 영화도 과거에 많았죠. 그 기술이 지금 어느 정도 상용화가 돼 있고, 물론 뭐 100%다 맞추지 못한다고 합니다만, 또 조금 부정확하다고는 합니다만, 어쨌든 그 정도로 개인별로 고유한 값이라면 아마 개인정보에 해당할 여지가 있을 것 같습니다. 그러니까 목소리 그 음파 자체가 성문 자체가 개인정보에 해당할 여지가 있을 것 같습니다. 그러면 이거를 어떻게 처리하느냐? 뭐 크게 두 가지 방법을 생각해 볼 수가 있겠죠. 첫 번째는 세 가지 방법 정도 되겠습니다. 첫 번째는 동의를 받고 처리하는 겁니다. 당신 음성 수집합니다라고 동의를 받고 처리하는 방법. 근데 이 방법은 문제가 뭘까요? 무슨 목적으로 처리하는지 동의를 받으려고 하니까는 그 범위가 너무 포괄적입니다. 인공지능 서비스, AI 스피커 서비스, 인공지능 비서 서비스를 제공하기 위해서 닥치는 대로 수집합니다. 나중에 프로파일도 합니다라고 하기에는 범위가 너무 광범위해서 어떨지 잘 모르겠어요. 이 EU 같은 데서는 투명성 규제나 그런 데 걸릴 수도 있을 것 같습니다. 우리나라도 마찬가지고요. 동의가 그렇게 문제가 있다면 그 다음 처리 근거는 뭐 소위 contractual necessity, 계약 이행을 위해서 필요한 정보 처리라고 하죠. 개인정보를 받아야만 계약을 이행할 수 있는 경우가 있습니다. 인공지능 스피커가 동작을 하려 그러면 저의 목소리를 받아들여야만 하죠. 제가 거기에 부동의하면 이 스피커자는 제품을 못 쓰는 거죠. 그러면은 일정 범위 하에서 이 인공지능 스피커를 사서 쓴다는 그 자체로 어느 정도는 제 개인정보 처리를 용인한 거라고 볼 여지도 있을 겁니다. 근데 그게 예를 들어서 제가 명시적으로 아마존의 예를 들어 알렉사 어쩌고 저쩌고 해줘, 이 부분은 제가 알렉사가 수집해도 된다고 동의한 게 맞는 것 같은데, 그거 말고 제가 알렉사한테 얘기 안 하고 평소에 뭐 전화 통화하고 저희 가족이랑 얘기하고 뭐 그런 프라이빗한 것도 아마존이 수집 동의한 거냐, 그건 아니겠죠, 그죠? 또 그 부분까지 컨트랙츄얼 니세시티로 포장하기도 어려울 것 같고, 그럼 두 개를 어떻게 구분하느냐, 기술적으로 굉장히 복잡한 문제가 됩니다. 그래서 요 동의와 마찬가지로 컨트랙츄얼 니세시티도 뭐 완전한 처리 근거가 될 수가 없을 것 같습니다. 그럼 마지막으로 하나 남은 게 뭐냐?
개인정보가 아니게 만드는 거죠. 개인정보가 아니게 만든다는 것은 요 성문 정보의 소위 음성 정보인데요. 성문 정보의 고유한 패턴을 제거를 해서 그 좀 가공된 이 대화 메시지, 뭐 낱말 이런 것만 남기고 뭐 저를 알아볼 수 있는 이 고유한 음성 특성은 제거를 하고 그렇게 디커플링을 한 상태에서 저장 처리를 하는 것도 한 가지 방법은 될 겁니다. 그런데 이것도 완전 무결하진 않아요. 왜냐하면은 인공지능 스피커가 예를 들어서 뭐 엄마가 알렉사 부르는 거, 아빠가 알렉사 하고 부르는 거, 아기가 알렉사 하고 부르는 거 그때 다르게 대응할 수가 있잖아요. 어느 정도는 개인 인식을 알렉사가 해야 될 수도 있는데 그런 경우에까지 다 디커플링을 하는 게 뭐 곤란할 수도 있을 것이고, 뭐 설령 또 그리고 디커플링을 한다 하더라도 대화 내용이 특수한 거라면 예를 들어 뭐 저만 할 수 있는 뭐 이 얘기를 할 사람은 전승재밖에 없다, 뭐 그런 대화 내용이 있을 수가 있겠죠. 그런 것까지 처리하는 거를 음성 변조했다고 해서 무조건 개인정보가 아니다라고 단정하기도 어려울 겁니다. 이래서 개인정보 이슈가 어렵습니다. 개인정보 처리 적법 근거에는 여러 가지가 있는데 그 어느 하나도 만능 해결사가 될 수가 없습니다. 그래서 고민을 해야 되는 겁니다. 이런 상황에서는 이걸 근거로, 저런 상황에서는 저런 걸 근거로, 상황마다 다르기 때문에 그거를 좀 하이브리드하게, 휴리스틱하게 조화시켜서 쓸 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 정답이 없는 문제다, 어려운 문제고 그때그때 다르다, 그 주변 맥락을 잘 살펴야 된다, 그리고 처리 근거는 한 가지 적법 근거만으로 구성되는 건 아니다라고 하는 답변을 제가 드리고 싶습니다. 그렇게 복잡하기 때문에 그 전후 맥락을 살피는 상황에서 그 소위 오남용 개인정보 처리 오남용 과도한 수집을 견제하기 위한 그런 방안도 떠오를 것 같고요. 네, 여기까지가 제 첫 번째 질문에 대한 대답이었고, 답변 하나 더 해도 괜찮을까요? 네, 됩니다. 네. 네, 두 번째 질문은 뭐 후반부에 QR 코드에 관련된 질문을 해주셨어요. 이건 좀 구체적인 질문인데, 이용자 스마트폰에 QR 코드를 발급받아서 그럼 이 QR 코드 15초 동안 유효합니다 하고 깜빡깜빡 뜨죠. 요거를 식당에 있는 그 뭐 스마트폰에 대해서 이렇게 찰칵하는 방식이랑, 또 어떤 데 가면 극장 같은 데 가면은 우리 극장 QR 코드는 이겁니다라고 해서 이용자가 걔를 찍으면은 그 뭐 네이버 같은데 제가 접속을 해서 그럼 네이버에다가 내 동선 정보를 이 극장에다 줍니다라고 동의를 하면 넘어가는 방식이 있는데요. 그 사실 제가 정확한 구조는 모릅니다만 아마 비슷한 구조로 구현이 돼 있지 않을까 싶습니다. 무슨 뜻이냐면 제가 제 스마트폰에 QR 코드를 띄워서 찍으면은 그 QR 코드가 아까 가명 정보라고 말씀드렸죠. 그 이 QR 코드는 이제 이 QR 코드가 전승재와 대응돼 있다. 그 정보는 네이버만 알고 있습니다. 네이버 또는 카카오 같은 발급 회사만 알고 있습니다. 그거를 극장, 식당 등 그런 업장에 주지를 않습니다. 그런 구조로 구현이 되어 있는데, 그런 업장에 있는 QR 코드를 제가 찍은 경우에는 그 QR 코드는 그냥 인터넷 URL일 뿐이죠. 고유한 정보가 아니라 인터넷 URL일 뿐이고, 그 URL 있는 웹페이지에 제가 접속을 하면은 거기 폼이 뜨죠. 내가 뭐 예를 들어 메가박스 코엑스점에 방문을 했는데 거기에 내 동선 정보를 준다. 동의하면은 제 정보가 넘어갑니다. 무슨 정보가 넘어갈까? 똑같이 넘어가겠죠. 그 전승재가 방문했다는 그걸 알려주는 게 아니라 QR 코드 이걸 쓴 어떤 유저가 방문했다라는 걸 알려주겠죠. 그 유저가 누군지는 안 알려주고요. 그러다가 코로나 확진을 받으면은 정부 요청에 의해서 결합을 해서 동선을 추적하고 그런 식으로 사용이 될 것 같아서 아마 내부적으로는 비슷한 구조로 구현이 되어 있지 않을까라고 추측이 됩니다. 정확한 구조는 나중에 제가 네이버의 사람을 만나게 되면 다시 물어보겠습니다. 네, 전 변호사님 좋은 설명 답변 감사합니다. 우리 김 박사님 답변 준비하시는 동안에 추가 질문 들어온 분들께 있어서 다시 소개해드리면, 아이디 장돈경님께서는 빅데이터들이 많아지면 개인정보 노출 위험도 높아질 텐데 대안이 있나요? 이런 질문을 해주셨어요. 그리고 정지은님께서는 가명 처리 기술을 적극 도입해야 한다고 하셨는데, 가명 처리 기술은 일부 강의에서 말했다시피 다른 정보와의 조합을 해야 원래의 정보를 알 수 있습니다. 공공기관 또는 일부 기업, 중견기업이나 대기업에서는 이러한 조합 조건 때문에 갱신 비용을 별도로 지불하는 걸로 알고 있고, 갱신 비용 부담에 큰 문제가 없지만 일개 개인 또는 소규모 단체에선 이러한 방식을 쓰는 데는 부담이 있는데, 이에 따른 문제는 어떻게 해결하는 게 좋다고 보시나요? 현행법을 위반하면서까지 개인정보 수집을 할 필요가 있을까요? 라는 아주
전문적이고 어려운 질문을 해주셨어요. 자, 그럼 이 질문에 대해서 또 답변할 준비를 하는 동안에 김 박사님 답변 부탁드리겠습니다. 네, 저도 두 가지 질문에 대해서 조금 답변해 드리도록 하겠습니다. 금융기업이나 포탈 등 대형 IT 기업들이 개인정보를 많이 모으고 데이터를 많이 다루는데 개인정보를 동의를 한 이후에 수집 동의를 한 이후에 이 처리되는 내용이나 어떻게 관리되고 있는지를 확인이 어렵다라는 그런 의견에 대해서 어떻게 생각하시냐. 그래서 이 부분에 대해서 기업의 법적 책임이 강화되어야 되지 않겠냐라는 질문이 있으셨는데요. 저도 이 부분에 대해서 굉장히 공감을 합니다. 저희가 이 개인정보 보호를 되게 중요시하는 분위기에 맞춰서 기업에 대한 그 책임도 강화해야 되고 또 이 어떤 사고가 났을 때 지금 현재 법률 체계를 강화하는 거는 이제 제가 봤을 때 더 이상 강화하는 건 어려울 것 같고 그럼 이제 개별 사건에서 관리가 소홀한 것에 대해서 이제 법원이나 판례에서 그 부분에 대해서 이제 손해배상 책임을 좀 무겁게 이게 책임지우는 구조로 좀 사회가 바뀌어야 되지 않을까라는 생각을 좀 하고 있긴 한데요. 근데 최근에 그래서 제가 아까 말씀드렸던 대로 정보 주체가 권리를 어떻게 행사할 거냐에 대한 관심이 많이 높아지고 있긴 합니다. 그래서 저희가 지금 저희 대학 연구팀에서 제가 소속된 연구팀에서 관련 연구를 좀 하나 하고 있긴 한데 이게 저희가 그래서 개인정보 주체가 돼서 기업들에게 내 정보를 어떻게 쓰는지를 일일이 한번 확인해 보는 그런 좀 연구를 했었습니다. 그래서 제가 정보를 제공해 놓고 그 다음에 제 정보도 이거는 수정해 주세요, 이거는 정정해 주세요, 이거는 삭제해 주세요 이런 부분들이 요청을 드렸는데 저희가 드린 요청에 대해서 되게 의아해하는 기업들이나 기관들이 많으셨습니다. 생각보다 이런 요청이 없는 거죠 현재까지는. 근데 그럼에도 불구하고 필요성은 다 공감을 하고 있어서 이런 부분들 준비를 하고 있는 분위기다라는 그런 생각은 좀 드는데요. 구글이나 네이버 같이 큰 IT 기업들은 별도로 이 개인정보 주체가 이 개인정보의 처리 절차들을 어떻게 하고 있는지 플랫폼을 운영하고 있긴 합니다. 물론 이제 좀 아직은 이제 거친 면도 있고 조금 더 좀 세세하게 잘 서비스가 돼야 되는 부분이 있어야 된다고 생각이 들긴 합니다만은 어쨌거나 이런 노력들은 기업들도 하고 있긴 하거든요. 다만 이런 것들이 조금 더 확산될 수 있도록 사회적 분위기가 좀 바뀌어야 되는 것도 있을 거고 또 영세 기업이라든지 작은 기업들 같은 경우는 이 구글이나 네이버처럼 적극적으로 개인정보를 개인정보 권한을 행사하는 부분에 대해서 절차들을 마련하거나 별도의 플랫폼을 두는 것 자체는 조금 어려움이 있을 건데요. 이런 부분들은 국가가 정책적이나 제도적으로 좀 지원을 통해서 실질적으로 권리를 행사할 때 좀 잘 도와주고 또 거기에서 잘 확인이 가능하도록 하는 그런 좀 이렇게 제도적 지원들이 있으면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 그리고 또 두 번째 질문에 대해서는 이 영상 정보를 활용할 수 있는 가능성을 조금 여쭤보셨는데 제가 아까 지능형 CCTV를 잠깐 언급을 드렸었는데요. 지능형 CCTV를 지금 각 지자체나 많이 활용하려는 그런 움직임들이 있는데 현재의 기술 수준으로는 이제 뭐 어떤 모션이나 행동에 대한 이 감지를 하고 거기에 대해서 이 이상한 상황 위험을 탐지해주고 알럿해주는 그런 기능까지 구현이 가능한데요. 이게 제가 이 관련한 내용의 이 세미나나 이제 시스템 지방 정부에서 CCTV 통합 관제 센터에 계시는 분을 만난 적이 있는데 그리고 또 이 보안 산업 컨퍼런스 같은 데 갔을 때 들었던 바인데 생각보다 특정인 사람을 인식시켜 놓고 그 다음에 그 사람을 추적하거나 구분하거나 하는 데는 특별히 개인 정보가 얼굴이 나타나지 않아도 옷이나 행동이나 가방 뭐 이런 다른 요소들로 특정할 수 있는 보안 기술들이 되게 많이 발달이 되어 있습니다. 그러니까 한마디로 개인을 특정하지 않고 개인정보를 활용하지 않고도 그 사람의 행동, 모션 같은 걸로 특정하는 기술들도 이미 충분히 개발이 되어 있고 또 활용이 가능한 상태에 놓였기 때문에 이런 것들도 조금 이런 방식으로 바꾸는 것도 좀 고민해 보면 좋을 것 같고 그리고 두 번째로는 지금 영상 정보를 활용하는데 가장 핵심적으로 많이 쓰고 있는 분야가 재난 예방이라든지 재해 예방 그리고 안전 관리, 범죄 예방에 들어 있는데요. 이게 무슨 얘기냐면은 아까 말씀드렸던 모션 디텍션 같이 행동 감지하는 거에 연기 탐지, 그다음에 사람이 쓰러진 것 이런 것들을 좀 탐지해서 그 상황에 바로 대응하는 시스템들 많이 가지고 있거든요. 그리고 홍수 예방이라든지 해서 수위가 어느 정도 넘어가면은 바로 이렇게 이 경고를 할 수 있는 이런 시스템들이 있는데 이런 목적으로 활용하는 것, 그러니까 꼭 굳이 개인 정보를 활용하지 않더라도 다른 방법으로 활용할 수 있는 것들이 굉장히 많이 있거든요. 그래서 이런 부분들을 좀 먼저 도입을 해서
조금 이 활용할 수 있는 내용들을 좀 적극적으로 개발하고 발전시키는 데 좀 중점을 두면 좋지 않을까라는 생각입니다. 네, 이상입니다. 정말 좋은 답변 감사합니다. 보신 분 중에 정지은님께 다시 부탁드릴게요. 정지은님 질문 중에서 갱신 비용 부담을 어떻게 하느냐 하는 질문이 있으셨는데 갱신 비용의 내용이 구체적으로 어떤 것인지를 잘 모르겠어요. 그래서 갱신 비용이라고 하는 게 대기업이 누구에게 청구하는 무슨 비용을 말하는 건지를 한번 더 구체적으로 설명해 주시면 준비하는 데 도움이 될 것 같습니다. 자, 그렇게 조금 더 시간을 두고요. 제일 먼저 지금 우리가 인공지능과 관련해서 쓰는 것이 지자체 공무원 여러분들 입장에서는 지금 데이터 서비스로 이제 지방자치단체에서 뭘 하고 있으면 구체적 질문이 나올 텐데 아직 그렇지 않은 것도 많고 또 내 업무가 그 담당 업무가 아니라서 그런 질문을 못하는 경우도 있을 수는 있을 것 같아요. 우리가 빅데이터 활용해가지고 제일 빨리 썼던 케이스가 바로 뭐냐 하면 서울시 심야버스 노선도 결정할 때 썼던 거예요. 정부에서는 버스 노선에 관한 것이 어디에 들어가 있는지 지방자치단체가 다 가지고 있거든요. 무슨 버스가 몇 대 있고 어디서부터 언제까지 몇 시에 다니고 언제 어디까지 와 있다는 정보는 다 있어요. 그런데 얼마나 많은 시민이 어디에서 타고 어디에서 내리는지 또는 얼마나 많은 시민이 노선이 없는 곳에서 택시를 잡으려고 노력하는지 이런 거를 알려면 실시간 데이터가 필요해요. 그래서 어디랑 협력했냐면 통신사하고 협력을 했어요. 통신사에서는 핸드폰을 갖고 다니는 통신 가입자들의 정보를 시간대별로 갖고 있거든요. 그래서 그거를 지자체 정보하고 같이 넣고 시뮬레이션을 했어요. 어느 쪽에다가 몇 시에 어떤 배차를 하는 게 가장 좋은가. 그걸 해봤더니 최적의 모델이 나오는 거죠. 그래서 이제 그걸 성공적으로 했던 케이스가 있고요. 두 번째는 요즘 다시 우리 사회에 문제가 되고 있는데 조류 독감 있잖아요. 감염병 중에 우리가 이제 인간과 관련된 거는 지금 우리가 코로나 바이러스 때문에 문제를 삼고 있고 고생하고 있고 그 전에는 이제 조류 독감, 그 다음에 돼지열병, 구제역 이런 것들이 있었어요. 근데 이게 이제 전파가 되는 거를 쭉 찾다가 못 찾았는데 데이터 분석하는 분들한테 민간에 의뢰를 했더니 전체적으로 찾다 보니까 우리가 뭐 사람이 다니고 뭐 농장주가 다니고 뭐 또 가축을 또 이렇게 도축할 때 팔고 또 가져오고 이런 거였는데 전체 지자체를 다 돌아봤더니 사료를 공급하는 트럭이 이 동네도 갔다 저 동네도 갔다 다 가는 걸 확인한 거예요. 그래서 그거를 점을 찍어 가지고 다 확인을 했더니 이제 역학조사를 과학적으로 할 수 있게 된 거죠. 이런 것들이 이제 여러분들이 생각하는 부분으로 쓸 수 있는 인공지능이나 또는 빅데이터 활용하는 정책이 될 수 있어요. 그런데 이때의 개인정보는 예를 들면 트럭의 운전기사가 어디를 다녔다. 그리고 어느 농장에 갔다. 그런데 그 농장주는 누구다. 트럭 운전수는 누구다. 이런 거 개인정보가 해당하잖아요. 그렇지만 조사할 때는 개인정보를 다 가명 처리해서 처리할 수 있는 거죠. 또 하나는 아까 말씀드린 통신 위치 정보는 다 사람과 연결되어 있는 단말기를 갖고 운영을 하는데 그 사람들 정보를 다 필요로 하지 않고 점마다 특정한 위치의 점만 찍어주면 되거든요. 얼마나 많은 점이 찍히는지, 어느 시간대에 찍히는지. 그러니까 이것도 전부 가명 처리가 가능한 겁니다. 그런데 개인정보보호법상 원래는 가명 처리를 하려고 해도 법적 근거가 있어야만 하는 겁니다. 그래서 비식별 조치 가이드라인을 갖고 우리가 해왔었다가 이번에 법 개정을 하면서 가명 처리가 들어온 거예요. 그러니까 여러분들 질문 중에 이거 처리하려면 빅데이터를 많이 쓰면 개인정보가 위협해지는 거 아닌가요? 위험해지죠. 그렇지만 가명 처리를 통해서 또는 안전한 관리를 통해서 조금 더 활성화시킬 수 있어요. 예를 들면 QR코드 질문하시잖아요. 근데 QR코드를 쓸 때 여러분들 보세요. QR코드 쓰기 전에는 어떻게 썼냐 하면 그냥 이렇게 명부를 놓고 명부에 자기 펜으로 가서 자기가 써요. 이름을 쓰고 또 전화번호를 쓰고 뭐 동의서를 쓰고 이렇게 해서 쭉 내려보는데 보면 한 하루 종일 지나고 나면 몇십 명, 몇백 명께 다 한 종이에 있는 거예요. 지나온 사람이 여기 누구 왔었네 볼 수 있는 상황이 되고 또 심지어는
그 기관에 있는 사람이 이 사람 보고서 괜찮다고 생각하는 사람이 연락하는 사고까지 발생하잖아요. 그러니까 야 이거는 정말 위험한데 그러면 우리 입장에서는 어느 게 더 안전하다고 생각해요? 수기 정보로 쓰는 게 더 안전하다고 생각해요? QR 코드라고 더 생각하면 안전하다고 생각해요? 이 사람 개인을 믿는 것보다 돈 많이 물어줄 수 있는 사람을 믿는 게 더 낫겠다? 여러 생각이 있을 수 있잖아요. 그 문제에 대해서 우리가 한번 생각해 보는 거죠. 그리고 최근에는 어떻게 됐어요? 이제는 사람 불필요하다. 당신이 누군지 알고 싶지 않은데 당신이 핸드폰 가지고 있으면 추적하고 감염병을 추적할 때는 필요하니까 그 정보만 넣자. 그러면 식별 정보는 필요하지 않고 나중에 추적 가능성만 확보하면 되니까 최소한의 정보만 얻자. 이렇게 얘기가 돼 있어요. 그런데 우리가 답답한 지점은 어디냐면 정보를 많이 수집해 갔는데 실제로 이게 보름이 지나면 삭제가 되는지 또는 누가 받는지 어떻게 관리가 되고 있는지에 대한 얘기를 아무도 해주는 사람이 없어요. 이래서 지금부터 제가 설명드릴 부분은 바로 뭐냐면 지자체 공무원 여러분들께서 스스로 정보 주체라고 생각하면 뭘 해야 되냐 하면 정보 주체와 책임 있는 행정 공무원인 내가 어떤 방식으로 소통을 하면 국민들이 우리를 믿어줄까? 내가 하는 일에 대해서 어떻게 신뢰를 확보할 수 있을까? 나는 동의를 받았으니까 법적 근거가 확보가 됐어. 그러니까 난 막 쓸 거야. 이런 게 아니고 동의를 언제 해주셨는데 언제까지 쓰고 나서 우리가 어떻게 처리를 했고 지금은 볼 수가 없고 관리 상태는 어떻습니다라는 얘기를 정기적으로 볼 수 있다면 좋겠죠. 여러분들 중에 구글 쓰시는 분들 있으면 구글의 홈페이지에 가서 자기 프라이버시를 컨트롤할 수 있는 사이트를 찾아 들어가면 거기에 전부 다 들어와 있어요. 내 검색 기록, 내 위치 기록 이런 게 있는데 내가 다 삭제할 수 있습니다. 삭제하면 실제 어떻게 되는지 아세요? 실제로 완전히 삭제가 되어가지고 여러분이 자기 걸 찾을 때에도 못 찾아요. 기록이 남아있지 않도록 만든. 이게 바로 트레이서빌리티를 없애는 거, 프로파일링에 대한 권한, 처리 금지 청구권 같은 것들이 이제 나오는 거죠. 우리 현실적으로. 그러면 지자체에서 정말 훌륭한 공무원이라서 나는 우리 선출직 공무원인 도지사, 너는 선출직 공무원인 시장, 구청장 이런 분들에게 우리 시에서는 우리 주민에 대한 프라이버시를 어떻게 지키고 있다는 것을 별도의 플랫폼으로 만들겠어. 그러면 내 거 우리 시에서 쓰는 귀하의 정보는 언제 접점에 들어왔고 어떤 정보는 언제 쓰였다는 것을 전부 기록으로 남는 별도의 플랫폼을 하나 만든다고 생각해 보세요. 그러면 굉장히 다른 형태의 내용이 나올 거예요. 그리고 뒤에 뭘 만듭니까? 귀하를 위해서 아주 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는데 그러려면 아래에 체크박스에 체크하세요. 알고리즘으로 해서 복지기금을 제때에 받는 거, 세금을 절약할 수 있는 정보를 언제 주는 거, 그 다음에 재난안전정보에서 내가 우리 동네에서 가면 안 되는 곳에서 내 정보를 주고 위치에다가 푸시 서비스를 해주는 거, 이런 박스를 막 해서 놓으면 그걸 가지고 판단할 수 있게 해주는 서비스를 만약에 여러분들이 만들어낸다고 생각해 보세요. 이게 바로 개인정보 통제권 서비스입니다. 통제권을 정보 주체에게 돌려주겠습니다. 이런 내용들을 만들어내면 앞으로 굉장히 혁신적인 일들이 벌어질 수 있으리라고 생각이 됩니다. 자, 여기까지 이제 대학 교수가 막 말이 많아가지고 죄송하고요. 자, 다음 질문에 답변해 주실 분 우리 전 변호사님 한번 갈까요? 네. 왔어요? 우리 예. 정지은님 거. 네. 또 우리 김 박사님 또 추가로 할 거 있을까요? 아, 그러면 정지은님의 그 갱신 요금 네, 그 확인하도록 하겠습니다. 아, 예. 네, 정지은님 아주 적극적으로 참여해 주셔서 너무 감사합니다. 어떻게 될까? 어디 있죠? 공공기관 또는 일부 기업에서 이러한 조업 조건 때문에 갱신 비용을 별도로 지불하는 걸로 알고 있고, 이거 이제 개인정보보호 기관에서 담당한다고 설명해 주셨는데 그거에 대해서 설명을 하신 거군요. 여전히 저는 이해가 아직 잘 되지는 않는데 아마 공공기관이나 기업에서 조합 조건에 따라서 새로 없앴다가 다시 또 정보들이 들어오면 추가적으로 갱신할 때에 가명 처리를 없앴던 것을 다시 처리하는 비용을 얘기하는 것 같아요. 아무래도 그 느낌이 맞는지 모르겠습니다. 그렇게 이해하시고 답변 가능할까요? 여전히 좀 모호한 상태죠? 아, 그러면 전 변호사님이 이해하신 대로 답변 한번 해주세요.
저는 사실 갱신 비용 하니까는 그 본인 인증 기관에다가 CI 받아오는 대가로 지불하는 그거라고 저는 이해를 했는데 그게 네, 그럼 그 질문 말고 다른 질문에 대해서 답변을 드리겠습니다. 아까 질문 중에서 이제 AI가 책임 주체가 될 수 있느냐 법인처럼 또는 테슬라 사례도 아까 말씀해 주셨고요. 그 테슬라는 인공지능이 자율주행하다가 사고가 나면 일단은 현재로서는 뭐 운전자 책임이다. 운전자가 핸들에 손을 대고 있었어야지라고 현재로는 정책을 가져가고 있는데 나중에는 그 인공지능에게 책임을 물을 수 있겠느냐 뭐 그런 질문을 하나 해주셨어요. 네, 굉장히 보편적인 질문이고 여기에다가 AI의 자리에 다른 목적어를 넣어도 질문이 성립을 합니다. 예를 들어서 블록체인이 책임 주체가 될 수 있나요? 뭐 이거랑 비슷한 거죠. 그 뭐 비트코인을 가지고 누군가 나쁜 짓을 했는데 그 나쁜 짓 한 사람을 못 찾겠으니까는 비트코인 만든 나카모토 사토시한테 책임을 물을 수 있나요? 뭐 그런 질문 하시는 분도 계시고 뭐 우리 은행에 맡겨놓은 그 돈을 압류를 하려면 그러니까 내가 돈을 빌려주고 저 사람이 돈을 안 갚는데 저 은행의 계좌를 가지고 있다라고 하면은 그 은행에 가가지고 저 사람 계좌 내가 압류할래요. 저 사람 예금 내주지 마세요라고 하면은 은행이 그 압류에 응할 의무가 있죠. 그 압류에 응하지 않고 은행이 그 사람한테 돈을 내줘 버리면은 저한테 그 이중 배상을 해야 되는 그런 법적인 의무를 지울 수 있는 주체가 은행이라는 기관이 있기 때문에 은행은 돈이 있기 때문에 그게 가능합니다. 그런데 블록체인은 그게 안 되고 AI로 바꿔도 똑같겠죠. AI가 이거 했는데요. 사람은 데이터를 주긴 했는데 AI가 이건 알아서 한 거지 사람이 개입 안 했는데요. 어떻게 할까요? 라고 이제 얘기를 한다면 또 여기서부터 복잡한 문제가 발생을 합니다. 인공지능이 일단은 현재 법률에서 소위 뭐 법인격 내지 뭐 행위 능력이라고 얘기를 하죠. 행위 능력 또는 권리 능력이라고 얘기하는 거를 아직까지 인공지능이 가지진 않죠. 그러면은 그 책임을 누가 부담하느냐에 대해서 논의가 많습니다. 예를 들어서 인공지능이 뭐 그림을 그렸다, 학습을 해서 그림을 그렸다, 작곡을 했다. 그럼 그 저작권이 누구에게 속하느냐? 뭐 일단은 글쎄요, 뭐 인공지능 개발한 사람이 가질 수도 있을 것이고, 또는 그 인공지능 학습 데이터를 제공한 사람들이 지분처럼 나눠서 가질 수도 있겠죠. 어떤 모형으로 갈지는 아직 논의 중이고, 이제 뭐 법으로서 규칙으로 룰로서 정해지진 않았습니다. 다만 사고가 났을 때는 어떻게 할 것이냐? 뭐 이거는 뭐 자연법적인 영역일 수도 있는데 소위 수익자 뭐 부담 원칙 같은 그런 원칙이 있죠. 이걸로 인해서 이익을 받는 사람이 책임을 져야 되지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 저희 이 주제에 대해서는 저희 권원영 교수님도 하실 말씀이 있을 것 같은데, 네, 뭐 제가 한 말씀 드려요? 네네. 예, 그 법적으로 정리돼서 인공지능이 실제로 독립적인 인간과 같은 존재가 될 거냐라는 질문들은 아직은 상상에 기반한 이야기 같아요. 사실 우리가 알고 있는 인공지능이 제 생각 사람마다 견해는 좀 다른데 제 생각에는 우리가 살고 있는 동안에는 나오지 어렵지 않을까 그런 생각은 하고 있습니다. 그렇지만 뭐 인공지능과 관련된 내용에 우리가 뭐 건물을 지었는데 그 건물에서 나오는 돈을 누가 가질 거냐, 이거는 건물 지을 때 계약하기 나름이죠. 그래서 그런 형태로 인공지능 개발할 때도 그렇게 생각하면 좋겠다고 생각하고, 또 이제 우리가 슈퍼 인텔리전트라고 하는 그런 인공지능 문제는 오늘은 논의하지 않는 게 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 그럼 질문 중에서 조금 더 들어와서 얘기한 것 중에 이 그 데이터세 이야기하신 분도 좀 있었어요. 근데 이런 것들이 이제 뭐냐 하면 초과 이익이 굉장히 많이 남는 기업들이 있잖아요. 우리 개인 정보는 그다음에 전 변호사님, 김 박사님, 또 참석하신 여러분들, 공무원 전체 인간 하나하나 한 분씩으로 하면 별 가치가 넘지 않은데 이거를 뭐 1000만 건, 뭐 1억 건, 뭐 이렇게 되면 엄청난 돈이 되는 거예요. 그래서 이 사람들이 초과 이익을 너무 많이 가져요. 혁신 기업들이. 그런데 이것이 결과적으로는 우리들 자원을 갖고 저쪽 사람이 돈을 많이 번 거예요. 그러니까 이런 사람들에 대해서는 좀 우리도 이익을 공유해야 되는 거 아니야? 이런 생각이 당연히 있을 수 있어요. 그래서 그거를 구체적으로 생각해 보면 이런 거죠. 그거를 환원시킬 때 누구에게 돌려줄 건가? 굉장히 어려워요. 그런데 이거를 구현하는 방법들이 나타나기 시작을 했어요. 내 거 정보를 가져가서 묶어가지고 전체 번 돈에서
이거를 계산을 해가지고 아주 적은 비용이지만 있는 거예요. 있는 걸 이 사람들한테 돌려주는 거죠. 블록체인이나 코인 같은 걸로 배분해 주는 거예요. 이게 바로 러프하지만 경기도가 하고자 하는 또는 한번 해본 데이터 배당제입니다. 데이터를 활용하고 나면 데이터로부터 얻는 이익의 수익을 다시 환원을 해서 정보 주체에게 기여한 만큼씩을 배분해 주는 형태예요. 지역 주민 전체 공동체로 주는 거죠. 이런 문제들이 이제 이런 데이터세, 데이터 배당이라고 하면 여러분들 데이터세라는 이야기보다는 훨씬 더 호감형으로 나타나지 않아요? 데이터세라고 하면 마치 특정 혁신 기업을 야단치려고 만든 것처럼 이렇게 느껴지는데 그런 걸 한번 생각해 보실 수도 있겠다는 생각이 들었고요. 그 다음에 이제 데이터가 취합해서 인간이 원하는 결과 이외의 것을 냈을 때 우리가 또 AI를 너무 맹신하는 거 아니냐 이런 문제가 있을 수 있어요. 데이터 처리를 해가지고 결과를 얻는 것은 의사결정의 참고 자료로 활용하는 것이지 그것을 의사결정에 완전히 기속시키는 방식으로 해서는 안 되죠. 왜냐하면 데이터가 완벽하지 않을 수 있기 때문이에요. 데이터 품질이 불분명하고 또는 데이터가 빠져 있거나 또는 데이터가 균형이 맞춰져 있지 않을 경우에는 의사결정을 잘못할 가능성이 되게 높아요. 그래서 우리가 통계를 참고하고 의사결정은 여러 가지를 종합해서 하듯이 다만 과학적 데이터를 더 많이 활용하기 위한 노력을 하는 것이 되게 중요하다라는 얘기를 한 번 더 드려야 될 것 같고요. 그 다음에 이제 비식별화 인증기관이나 인증 절차 등에 대해서는 여러분들께서 많은 결과를 가지고 있어야 돼요. 실제로는 우리가 데이터를 활용할 때 정부가 가지고 있는 데이터는 정적인 데이터가 굉장히 많아요. 온 동네의 건축 정보, 누가 부동산 보유 정보, 그 다음에 주민 정보 이런 거는 있지만 이것이 실시간 데이터로 넘어갈 때에는 우리가 안 갖고 있는 게 많아요. 그거는 민간에서 가지고 있거든요. 그러면 이제 필요한 데이터를 정제하고 결합하고 활용하기 위한 틀을 짜는 게 되게 중요한데 지금 현장에서 이루어지는 일들은 데이터를 굉장히 사적 자치, 계약에 의해서 주고 사고 하는 일이 여유롭게 되어 있지가 않아요. 그러니까 여러분들께서는 큰 기업들, 지금 많이 정부에 호응하는 데이터 기업들 중에는 금융회사인 이제 카드회사 같은 데가 지금 그걸 하고 있고요. 카드회사는 데이터셋을 민간에서 한 5천만 원 정도에 파는 정도의 데이터셋을 정부가 하겠다고 하면 2천만 원에 제공하겠다는 정도로 지금 적극적이에요. 그 다음에 통신사들 역시 지금 그런 상황이 돼 있습니다. 그래서 지금 우리가 개인정보보호법의 가명처리 제도를 가져왔기 때문에 이것을 투명하게 국민들한테 설명하고 소통하는 전제만 가지고 있으면 여러분들께서 적극적으로 행정을 바꿀 수 있는 그런 상황에 와 있다 이런 생각을 하실 수 있습니다. 그 다음에 개인정보보호법이 모호한 표현이 많다라는 얘기가 있고 동의 없이 활용할 수 있는 사례가 있는가? 근데 사실은요 실제로는 동의 없이 활용하는 내용보다는 우리가 공무원 여러분들이 하는 내용은 대부분 동의를 받아서 하는 게 아니고 여러분들 행정법에서 여러분들이 정보를 취합해서 쓸 수 있도록 규정이 되어 있기 때문에 쓰는 겁니다. 근데 그것을 가명 처리해서 다른 기관에다가 줄 수 있고 활용할 수 있는 계기가 지금 데이터 관련 법에서 조치가 이루어져 있습니다. 공공데이터 제공법에는 여러분들이 가지고 있는 데이터를 개인정보를 처리해서 민간에 공개할 수 있도록 되어 있어요. 그게 데이터 품질관리 규정으로 되어 있고요. 데이터 기반 행정법에는 다른 기관이 가지고 있는 데이터를 개인정보를 처리해가지고 활용할 수 있는 근거들이 들어있어요. 그리고 여러분들 기관마다 데이터 분석 센터를 둘 수 있게 법으로 마련되어 있습니다. 이런 걸 준비하면 혁신적인 공무원들은 앞으로 일을 더 열심히 할 수 있는 상태가 되어 있다 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 여러 가지 내용이 다 있지만 추가적인 내용들은 여기까지 진행을 하는 게 좋을 것 같고요. 지금 시간이 4시가 다 되었습니다. 혹시 30초씩 마무리 말씀 없어요? 예, 그러면 오늘 이야기들 중에 가장 중요한 부분은 조직과 인력, 데이터를 활용하거나 개인정보를 보안하는 이렇게 보안 인력과 데이터 활용 인력들을 충분히 갖추기 위해서 노력해야 되는데 그러려면
지방자치단체장 여러분들을 위한 아이템들을, 시민과 소통하는 아이템들을 현장 공무원 여러분들께서 많이 만들어 주시면 결국 그러한 자원을 여러분들에게 집중적으로 제공해 줄 수 있을 것이다 라는 정도의 결론을 마무리 말씀으로 드리고 마치고자 합니다. 여러분 적극적으로 참여해 주셔서 감사합니다. 다음 세미나에서 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.